महादैत्ये समस्तात्मनि ज्योतिर्मंडलवासित त्रिभुवने सर्वसुतोदशरी अश्रुश्रीन्दुहरौत्सुबीविहित स्वाज्ञानिलार्कानले श्रीमत्याश्रितमुख्यभङ्गचतुरे धीर्मे सदा ब्रह्मणि शङ्खचक्रे करकमलयुगे पुस्तकञ्चान्यहस्ते बिभ्रव्याख्यानमुद्रालसेधरकरो मण्डलस्थसुधांशो आसीन पुंडरीके तुरगवर्षिरपूर्वो मे पुराणः श्रीमान् विज्ञानदायी मनसि विलसता दृश्यजुत्सामरूपः उद्युत्कोटिदिवाकरेन्द्र सुपकम्पिताम्बरालङ्कृतम् नानाभूषणभूषितम् नवगणश्यामम् प्रसान्नाननम् लावण्याम्बुद्गिन्निरस्थलवनम् श्रीशङ्खचक्राञ्चितम् श्रीवैकुण्ठपुराधिपम् सुभतनम् भूम्यापतिम् संशये संसाराद्भगतागतश्रमहर सर्वावकाश्य स्वयम् श्रीसंश्लेषसमुल्लसज्जनरसीतस्तटाकोमः नेदिष्टेन महापतेन सुगमो येषाम् प्रसादादभूत् तीर्थम् तत्तशुभम् प्रकाशकतुनस्तेभ्यो गुरुभ्यो नमः यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहदत्तैतराणि गृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणम् प्रपद्ये श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्ताम् सुधाकृति प्रपद्ये निरवद्यानाम् षड्याम् गुणसम्पदाम् शरणम् भववीदानाम् षडगोपमुनीश्वरम् श्रीरङ्गनाथ षडगोपयुतीन्द्रदृष्टम् लक्ष्मेण सम्मरणजित्करुणैकपात्रम् श्रीरङ्गवीदर्पुराट्यडगोपसद्यम् वेदान्तदेशिकयुतीन्द्रमहम् प्रपद्ये श्रीमद्रङ्गशटारिसंयमिवराल्लब्धागमान् तद्वयम् श्रीमद्गीतभूत्वाद्यसर्जित्पादारवृन्दाश्रयम् श्रीमद्वेदवदन्त्यदेशीयते कारुण्यवीक्षास्पदम् सेवे रङ्गदुरीनशासनवशम् नारायणम् योगिनम् वेदान्तदेशिकयतीन्द्रकटाक्षलब्धत्रय्यन्तधारमनवद्यगुणम् बुधाग्र्यम् नारायणाद्यैतुर्यकृपाभिषिक्तम् श्रीरङ्गनाथयज्ञेकरमाश्रयामः विशुद्धविज्ञानगणस्वरूपम् विज्ञानविश्वाननबद्धदीक्षम् दयानिधिम् देहभृताम् शरण्यम् प्राचीसञ्ज्ञाकाशि अन्तर्निशाया प्रज्ञादृक्षरञ्जनशीलपूर्वा वक्त्री वेदान् वासुमे वाजिवक्त्रा वागीजाद्या वासुदेवस्य मूर्तिः श्रीकृष्णदेशिकपदाम्बुजभृङ्गराजम् वेदान्तलक्ष्मणमुनीन्द्रकृपार्थबोधम् त्रय्यन्तदेशिकयतीन्द्रषटारिमूर्तिम् गोपालदेशिकरिकामङ्गाश्रयामः श्रीमद्वेदान्तरामानुजमुनिकरुणालब्धवेदान्तयुग्मम् श्रीमत्श्रीवासयोगीश्वरगुरुपदयोरर्पितस्वात्मभारम् श्रीमत्श्रीरङ्गनाथाश्रयमुनिकृपया प्राप्तमोक्षाश्रमम् तम् श्रीमद्वेदान्तरामानुजमुनिमपरम् संशये देशिकेन्द्रम् वेदान्तलक्ष्मणमुनीन्द्रकृपार्थबोधम् तत्पादयुग्मकरदीर्घभृङ्गराजम् त्रय्यन्तयुग्मकृतभूरिपरिश्रमम् तम् श्रीरङ्गलक्ष्मणमुनिम् शरणम् प्रपद्ये नीलादुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम् पारार्त्यम् स्वम् श्रुतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ति स्वच्छिष्टायाम् सतिहलिदम्या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदम् भूय एवास्तु भूय अन्नवयற்புதுவை ஆண்டாளனங்கற்கு பண்ணு திருப்பாவை பல்வதியம் என் இசையால் பாடி கொடுத்தாள் நட்பாமாலை பூமாலை சூடி கொடுத்தாளை சொல்லு சூடி கொடுத்து சுடக்கூடிய தொல்பாவை பாடி அருளவல்ல வல்வளையாய் நாடினி வேங்கடவர்க்கென்னை விதி என்ன நிர்மாற்றம் நான்கடவா வண்ணமே நல்கு ஸ்ரீவிட்டு யுக்த குலநந்தன கல்பவல்லி ஸ்ரீரங்கராஜ ஹரிச்சந்தன யோக திருஷ்யாம் சாட்சாட்சமாம் கருணையா கமலாமிகான்யாம் கோதாமனன்ய சரண சரணம் பிரபத்யே வேயர் புகழ் தில்லி புத்தூர் ஆடிப்பூரம் மேன்மேலும் மிக விளங்க விட்டு சித்தம் தூய திருமகளாய் வந்தரங்கனார்க்கு சுடாய் மாலை முடியோடி கொடுத்தவாதே நேயமுடன் திருப்பாவை பாட்டாரைந்தும் நீயொருக்க தீயுறு திங்கட்பாமாலை ஆய புகழ் 143 அன்புடனே அடியேனுக்கு அருள் செய்தியே வையத்து வாழ்வீர்கள் நாமும் நம் பாவைக்கு செய்யும் இருதைகள் கேளீரோ பார்க்கடலுள் வையத்து என்ற பரவனடிபாடி நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நாட்காலே நீராடி மையிட்டெழுதோம் மலரிட்டு நாம் முடியோம் செய்யாதன செய்யோம் தீக்குறட சென்ற உதயம் ஐயமும் வித்தையும் ஆந்தாயும் கைகாட்டி உய்யுமாறி உகந்தேலோர் என்பாவாய். நேற்றைக்கு நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் பாரோர் புகழ படிந்தேலோர் என்பவாய்ங்கிற இடத்துல நாராயண்
நாராயணனே நமக்கே பறை அப்படிங்கிறது ஸ்ரீபாஷத்தில் உள்ள 4 அத்தியாய பரமா. நாராயணன் அப்படிங்கிறது பிரதமாத்தியாய விஷயம். நாராயணனே அப்படிங்கிறதான அயோக விவச்சேதனுக்கு அந்த பிரிவு ஏகாரம்னு பேரு. சம்ஸ்கிருதத்துல அயோக விவச்சேதம் அந்யோக விவச்சேதம் சொல்றது பிரிநிலை ஏகாரம் அப்படின்னு. நாராயணனை மற்றவர்களிலிருந்து பிரித்து இல்லையா சொல்ற. இவன் தான் மோட்சப்பிரதன், இவன் தான் சித்தோபாய பூதன் இல்லையா தனியா பிரிச்சு நாராயணனேங்கிறது அவிரோதாத்தியாயத்தம் இல்லையா. நமக்கே அப்படிங்கிறது அந்த பகவானை சாத்தியோபாயத்தால வசீகரித்தவர்களான நமக்கே இல்லையா பறை தருவான் அப்படிங்கிறது பரம புருஷார்த்த பிரதனாகிறான்னு சொன்னோம். இப்போ இல்லையா இத ஸ்ரீபாஷ்யம் இல்லையா ரகசிய கிரந்த பிரக்கிரியையில நாராயணன் அப்படிங்கிற சப்தத்துக்கு இல்லையா சித்தோபாய பூதன் அப்படின்னு மண்ணு மனைத்துறவாய் மருள் மாற்று அருளாழியவாய் தன் நினைவால் அனைத்தும் தரித்து ஓங்கும் தண்ணீரையாய் இன்னமுத தமுதால் இறங்கும் திரு நாரணனே மன்னிய வன்சரன் மற்றோர் பற்றின்றி வரிப்பவர்க்கே. மன்னிய வன்சரன் மன்னியன சித்தமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்திரமான சித்தமான சரண். மன்னிய வன்சரன் யாருன்னு கேட்டா மண்ணு மனைத்துறவாய் நித்தியமான சர்வ சம்பந்தத்தையும் நம்மோடு உடையவனாய் அனைத்து உறவாயும் மன்னியன ஸ்திரமாக அனாதியான சாஸ்வதமான நித்தியமான சகல உறவுகளையும் நம்மோடு கொண்டவன். இயற்கைக்கும் 7 பிறவுக்கும் நம்மை உடையவன் நாராயணன் நம்பின்னு சொல்ல முடியாது. நம்முடைய தாசத்துவமும் அவனுடைய சுவாமித்துவமும் ஆகிற உறவு என்றும் ஒழிக்க ஒழியாத உறவு. இத மண்ணு மனைத்துறவாய் மருள் மாற்று அருளாழியுமாய் நம்முடைய அஜ்ஞானமும் அஜ்ஞானத்தால வந்த இந்த சம்சாரத்தையும் இல்லையா அதை மாற்ற அதை அழிக்கக்கூடிய அருள் ஆழியாக இல்ல கிருபா சமுத்திரமாக இருக்கிறது. மருள் மாற்று அருள் அருளாக கிருபை ஆழின சமுத்திரம் இல்லையா. மருள் மாற்று அருள் ஆழியுமாய் தன் நினைவால் தன் சங்கல்பத்தாலே சமஸ்த விஷயங்களை எல்லாவற்றையும் தரித்து ஓங்கும் அவைகள்லாம் தரித்து இல்லையா ஓங்கும் தனி இறையாய்னா இல்லையா தனக்கு ஒப்பும் மிச்சமில்லாத சர்வேஸ்வரனாய் இப்படி இருக்கிற இந்த அமுதத்து அமுதால் இல்லையா இந்த அமுதத்துக்கு அமுதாகிற பெரிய பிராட்டியார் அவரால் இல்லையா இந்த அமுதத்து அமுதால் இல்லையா இசையின் திரு நாராயணனே இல்லையா அவன் தான் மன்னிய வன்சரன்னு. அங்க நாராயணன் அப்படிங்கிற சப்தத்துக்கு அர்த்தம் முன்னால் சொன்னதுலாம் அந்த நாராயணன் தான் மன்னிய வன்சரன் சொன்னது. நாராயணன் சித்தோபாயத்தை குறித்து அந்த நாராயணனே பறை தருவான் நமக்கே பறை தருவான். நமக்குன்னு அர்த்தம் இல்லையா நாராயணன்கிறவன் சித்தோபாய பூதனாக இருந்தாலும் கர்மவசியர்களான நம்மை தன்னுடைய கிருபைக்கு விஷயமாக்கி கொள்ளும் பொழுது நம்முடைய பூர்வ கர்மாக்களை எல்லாம் போக்குவதற்கு ஒரு வியாஜ விசேஷத்திலே நம்மை மூட்டி இல்லையா புருஷார்த்த பிரதானம் பண்ணுகிறான் நமக்கு உபாயமாகிறான் வரும் பொழுது இல்லையா அவனுடைய சித்தோபாயனுடைய உபாயத்தும் நித்தியம் அந்த சாத்தியோபாயம் ரூபமான இல்லையா ஒரு வியாஜத்துல மூட்டி இல்லையா அவன் பலன் கொடுப்பது நிச்சயம். ஆனால் நமக்கேங்கிற சப்தத்துக்கு அவனை சாத்தியோபாய விசேஷத்தாலே வசீகரித்தவர்களான நமக்கே பறை தருவான் அப்படின்னு அர்த்தமாகும். நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் பாரோர் புகழ படிந்தேலோர் என்பாவார். லோகத்தில் உள்ளவர்கள் எல்லாரும் கொண்டாடும்படியாக இந்த மார்கழி நோன்பை நோற்று இந்த பாவை நோன்பை நோற்று உஜ்ஜீவிப்போமாக அப்படின்னு முதல் பாசுரத்தினுடைய தாக்கம். 2வது பாசுரத்துல வையத்து வாழ்வீர்கள் நாமும் நம் பாதைக்கு செய்யும் கிளிசை. இவன் முதல் பாசுரத்தில் சித்தோபாயம் சொல்லப்பட்டது. 2வது பாசுரத்தில் சாத்தியோபாய விசேஷம் அதனுடைய சொரூபம் என்ன இல்லையா அதனுடைய அனுஷ்டான பிரகாரம் என்னன்னு சொல்லப்பட்டது. இது சித்தோபாயம் சாத்தியோபாயம் 2ல சித்தோபாயத்தினுடைய பிராதான்யம் சாத்தியோபாயத்தினுடைய அப்பிராதான்யம். நம்முடைய பூர்வாச்சாரியர்கள் சிலர் இல்லையா சித்தோபாயம் ஒன்றே உள்ளது சாத்தியோபாயம் இல்லைன்னு சொன்னதுக்கு கூட அவர்கள் சாத்தியோபாய அனுஷ்டானத்தை மறுத்தார்கள் தாற்பயம் இல்லை. சித்தோபாயத்தினுடைய பிராதான்யத்தையும் சாத்தியோபாயத்தினுடைய அப்பிராதான்யத்தையும் சொல்லும் பொழுது ஒரு பிரதானத்தையும் ஒரு அப்பிரதானத்தையும் சேர்த்து சொல்லும் பொழுது பிரதானத்தையே உள்ளது அப்பிரதானத்தை இல்லை என்று சொல்வது போல சொல்றதற்கே இல்லையா
ஒரு டீம் இருக்கு, அந்த டீம்ல பிரதானமான ஒரு பிளேயர் இருக்கானா மொத்தமா விளையாடுறான், மற்ற பேர் விளையாடவே இல்லை அப்படின்னு சொல்றான். அதுக்கு என்ன காரணம்? மற்ற பேர் எல்லாம் விளையாடினா அவளும் 5 ரன்னும் 10 ரன்னும் அடிச்சா. ஆனா அதெல்லாம் அப்பிரதானம். பிரதானங்கிறது அது மாதிரி இல்லையா, சித்தோபாயம் சாத்தியோபாயம் ரெண்டுமே சேர்ந்துதான் மோட்சத்தை கொடுக்கறது. ஆனால் அந்த சித்தோபாயம் தான் பிரதானம் இல்லையா, மோட்ச பிரதனாக இல்லையா சங்கல்பத்தினால இல்லையா நம்மை இல்லையா நித்திய சம்சாரிகளுடைய போட்டியில எடுத்து நித்திய சூழ்நிலைகளுடைய போட்டியில சங்கல்பத்தினால வைக்கக்கூடியவனான சித்தோபாய பூதனான நிரபேட்ச உபாயமாக இருக்கக்கூடிய பகவான் தான் இல்லையா பிரதான உபாயம். இந்த சாத்தியோபாயம் சொல்லக்கூடிய பக்தி பிரபத்தியாதிகள்னா அப்பிரதானமான அவருக்கு வசீகார மாத்திரமான உபாயங்கள். இது 2வது பாசுரத்துல இதை உபதேசிக்கிறார். வையத்து வாழ்வீர்கள் நாமும் நம்பால். கீழ்பாசுரத்துல ஆய்ப்பாடி செல்வ சிறுமீர்கள் நேரிடையீர் அப்படின்னு இந்த சம்போதனம். இந்த பாசுரத்துல வையத்து வாழ்வீர்கள் அப்படிங்கிறது சம்போதனம் இல்லையா. வையத்து வாழ்வீர்கள் இந்த லோகத்துல இல்லையா வாழக்கூடியவர்களை பார்த்து இந்த உபதேசம். வையத்து வையம் அல்லது வையகம் சப்தத்துக்கு என்ன அர்த்தம் கேட்டாக்க வைத்த அகம் இல்லையா, ஈஸ்வரன் நம்ம வைத்திருக்கக்கூடிய இடம். நம்முடைய கர்மானுகுணமாக நாம சுகதுக்கங்களை கர்மபல்லாம் சுகதுக்கங்களை அனுபவிக்கும்படியாக நம்மை இல்லையா இந்த பிரகிருதியுடைய பரிணாமமாகிற இந்த லீலா ஜூசியில பகவான் அதான் வையம் அல்லது வையகம்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த லோகம், இந்த பிராகிருதமான இந்த பிரகிருதி மண்டலமாகிற இந்த லோகம். இந்த லோகம் ஈஸ்வரன் நம்ம வைத்திருக்கிறதான வையகம்னா வைத்திருக்கிற இடம். நம்முடைய கர்மானுகுணமாக நாம் கர்மபலனாக சுகதுக்கங்களை அனுபவிக்கும்படியாக ஈஸ்வரன் நம்ம வைத்திருக்கக்கூடியதான இந்த லோகத்திலே இதுல வாழ்கிறவர்களே. இதுல வையத்து வாழ்வீர்கள் சாமான்யமான சம்பவம். லோகத்தை வாழ்வீர்களே மட்டுமல்ல, இதுல இல்லையா ஒரு உண்மை தொகை இருக்கு. அதாவது வையத்தும் வாழ்வீர்கள் இல்லையா, இது வாழக்கூடிய இடமும் இல்லையா இந்த லோகத்துல சற்பர சமூக குணங்கள் இல்லையா நடையாடுகிற இடத்துல இல்லையா பகவானை ஆசைக்கணும்னா அவங்களுக்கு குணானுபவம் பண்ணணும்னா ஒண்ணுக்கும் இடம் கொடுக்காததான கர்ம பிரவாகமாக இருக்கிற இந்த லோகத்திலையும் வாழ்வீர்கள் இல்லையா. வாழுதல் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டாக்க இல்லையா இந்த லோகத்துல இல்ல இந்த பிரகிருதி மண்டலத்தில் இருக்கிற இருப்பெல்லாம் தாய்ச்சி. இதுல இருந்து போய் பரமபுரத்து போய் சர்வேஸ்வரன் திருவடிகள் என்று வாழப்போகிறோம். அதுதான் வாழ்ச்சி, அதுதான் வாழ்க்கையாகும். சூழ்ச்சியான சுடரொளியாகி ஏற்றி கேடிந்து எங்கனும் நின்ற எந்தாய் தாழ்ச்சி நற்றங்கும் தவிர்த்து நின் தாழ்மைக்கு வாழ்ச்சி யான் அடையும் வகையருளாய் வந்தே அப்படின்னு 3ஆம் பத்து 2ஆம் திருவாய்மொழியில ஆழ்வார் பெருமாள் இடத்துல விஞ்ஞாபனம் பண்ற. தாழ்ச்சி மற்றெங்கும் தவிர்த்து இல்லையா உன் திருவடிகளாகிற பரமபதத்துல வந்து உன் திருவடிகளை அடைவதற்கு முன்னாலே இல்லையா எந்தெந்த லோகத்துல தேவன் மனுஷன் திரிய தாவரமாக பிறந்து இல்லையா எண்ணங்களெல்லாம் படுகிறோமோ அவைகள் எல்லாம் தாழ்ச்சி இல்லையா ரொம்ப தனிகராக இருந்து சுகங்கள் அனுபவிக்கக்கூடியதாகவும் இல்ல தேவர்களாகவே இருந்து மற்றவர்களால் ஆராதிக்கப்பட்டு பலப்பிரதானம் பண்ணக்கூடிய அதிகாரத்தெல்லாம் உடையதாக இருந்தாலும் கூட தேவன் மனுஷன் திரிய தாவரம் சொல்லக்கூடிய 4 வித தேகத்துல பிரவேசித்து இல்லையா வாழ்வதெல்லாம் தாழ்ச்சி. தாழ்ச்சி மற்றெங்கும் மற்றெங்கும்னாக்க தேவ மனுஷ திரிய தாவராதி சரீரங்கள்ல பிரவேசித்து இந்த லோகத்துல அனுபவிக்கக்கூடிய அனைத்தும் தாழ்ச்சி. எது வாழ்ச்சின்னு கேட்ட இந்த தாழ்ச்சி தவிர்த்து நின் தாளின கீழ் வாழ்ச்சி. ஒரு வைஷ்ணவனுக்கு பரமபதத்துல போய் வாழ்கிற வாழ்க்கை தான் வாழ்ச்சி. இங்க இருக்கிறதெல்லாம் தாழ்ச்சி சொல்றாலே. அப்படி இல்லாம நீங்கள் எல்லாம் இல்லையா இந்த கிருஷ்ணானுபவத்தின் காரணமாக இந்த திருவாயூர்பாடியில இல்லையா பிறந்து வளர்ந்த காரணத்தால கண்ணனுடையதான இல்லையா நிச்சயமான இல்லையா சம்பந்தத்தை பெற்று நீங்கள் எல்லாம் இந்த உலகத்துல கூட இந்த கர்மாவை பண்ணி கர்ம பலனை அனுபவிக்கிறதுக்காக ஏற்பட்ட இல்லையா ரஜஸ்தமம் பயமாக இருக்கக்கூடிய இந்த வையத்தில் நீங்கள் வாழ்வதேன்னு ஆச்சரியப்பட்டு வையத்தும் வாழ்வீர்கள் இல்லையா வையத்தும் வாழ்வீர்கள். நாமும் நம்பாவைக்கு சாற்றி நீராடினார். நாமும் நம்பாவைக்கு இல்லையா செய்யும் கிரிசைகள் கேள்வி. முன்னால நாராயணனே பறை தருவார். இப்ப நாமும் செய்யும் நம்பாவைக்கு செய்யும் கிரிசைகள். நாராயணனேங்கிறதானது இல்லையா அதனுடைய பிராதான்யத்தை காட்டுறது.
நாமும் அப்படிங்கிறதானது அவர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் இவனும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. எப்படி அது அப்ராதான்யத்தை காட்டுமோ இல்லையா? சிவபதியான பகவான் நாராயணன் தான் சித்தோபாய பூதம். அவன் தான் இல்லையா தன்னை அடைவதற்கு தானே சாதன பூதம். நாராயணனே அப்படிங்கிறதுனால இல்லையா நாராயண சப்த வாக்கியனாக சித்தோபாயத்தினுடைய பிராதான்யத்தை சொல்றது. நாமும் நம் பாதைக்கு நாமுங்கிறதானது நாம் செய்யக்கூடியதான இல்லையா அந்த சாத்தியோபாய ரூபமான அப்பிரதானத்தை சொல்றது. அப்பிரதானம்னா இது அனுஷ்டிக்காமடுன்னு அர்த்தம் இல்லை. ஒருத்தன் செய்கிற காரியங்கள்ல தான் பிராதானியம் அப்பிராதானியம் செய்ய முடியும், சொல்ல முடியும். செய்யாத காரியத்துக்கு அப்பிராதானியம் கிடையாது. அதனால இல்லையா சித்தோபாய பூதனான பகவானுடைய பிராதானியத்தை இல்லையா நாராயணனே என்று ஏவகாரத்தால் சொல்லிட்டு நாமும் அப்படின்னு அதாவது சமுச்சயப்படுத்தி இல்லையா இந்த நாம் அனுஷ்டிக்கிறதான சாத்தியோபாயம் பகவான் இல்லையா சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாம் ஏகம் சரணம் ரஜ அப்படின்னு சாதித்தான். மாம் ஏகம் சரணம், இந்த ஏகம் சப்தத்துக்கு 6 அர்த்தங்களை சாதிக்கிறார். முதல்ல இல்லையா நான் தான் மோட்சத்துக்கு பிரதானமான காரணபூதம், என்னை போல உன்னையும் மோட்சத்துக்கு சித்தோபாயமாக எண்ணுகிறாரே. ஏன் சுவாமி மோட்சத்துக்கு பெருமாளுக்கு நானும் சாதன பூதன். ஏன்னா பெருமாள் இல்லையா மோட்சம் கொடுக்கிறார் அப்படின்னா பெருமாள் விரும்பினியா மோட்சம் கொடுக்கிறார்? நான் சித்தோபாயத்தை அனுஷ்டித்தால் தானே சாத்தியோபாயத்தை அனுஷ்டித்தால் தானே மோட்சத்தை கொடுக்கிறார். அதனால சித்தோபாய பூதனான பகவான் நான் அனுஷ்டிக்கிற சாத்தியோபாயம் வந்து மோட்சம் கொடுக்க மாட்டாத காரணத்தால இல்லையா அந்த சித்தோபாயம் பகவானை போல இந்த சாத்தியோபாயத்தை அனுஷ்டிக்கிறோம். நானும் ஒரு சித்தோபாயம் என்று எண்ணாது இல்லையா. அடுத்தது இல்லையா சாதனம் நற்பயனும் நானே யாவன் சாதனம் இல்லையா சரணன் என்று உனக்கு இல்லையா சாதனமும் சரண உனக்கு சாதனமும் சரணன் என்று இல்லையா நான் தான் உனக்கு தான். அதாவது என்னை போலவே நீ அனுஷ்டிக்கிறதான சரணாகதியும் இல்ல அந்த சாத்தியோபாயமும் இந்த பிரபத்தி இந்த பிராப்திக்கு முக்கியமான உபாயம் என்கிறாரே இல்லையா. சாதனமும் என்மயமா என்னை பற்றும் இல்லையா சாதனமும் சரணநெறி அன்று உனக்கு உனக்கு மோட்சத்துக்கு சாதனம் பிரபத்தி இல்லை, நான் தான். பிரபத்தியினால வசீகத்தனா நான் தான் மோட்சத்தை கொடுக்கிறேன் வெளிய பிரபத்தியானது நீ பண்ணுகிற அனுஷ்டிக்கிற பிரபத்தியும் கூட மோட்ச சாதனம்னு எண்ணுகிறாரே அப்படின்னு இந்த பாசுரத்துல அதிகார சங்கிரகத்துல சாதனமும் நற்பயனும் நானே யாவன் சாதனமும் என்மயமா என்னை பற்றும் சாதனமும் கரணி என்றுனக்கு வேதனை சேர் வேறங்கம் இதனில் இல்லா வேறெல்லாம் நிற்கும் நிலை நானே நிற்பன் தூதனுமா நாதனுமா என்னை பற்றி சோகம் தவிர என உரைத்தான் சூழ்கின்றானே சாட்சிருக்கார். இதுல ஏக சப்தத்துக்கு மாம் ஏகம்ங்கிற ஏகம் சப்தத்துக்கு 6 அர்த்தங்கள் சாட்சிருக்கார். அதுல பெருமாள் என்னோடக்கு உன்னையும் சித்தோபாயமாக எண்ணுகிறாரு. நான் சித்தோபாயம் அல்லாட்ட போறேன் சுவாமி, நான் அனுஷ்டிக்கிற சாத்தியோபாயத்துக்கு மோட்ச சாதனத்துவம் இருக்கு இல்லையானா அதுவும் இல்லை. நீ அனுஷ்டிக்கிற பிரபத்திக்கு மோட்ச சாதனத்துவம் இல்லை. அந்த பிரபத்தியை ஸ்வீகரித்து அதனால வசீகரிக்கப்பட்ட நான் தான் மோட்ச சாதனம். அதனால இல்லையா நமக்கு நாமும் நம் பாதைக்கு இல்லையா நாராயணனே நமக்கே அப்படின்னு சொல்லி 2 ஏவக்காரம் இருக்கிறதுனால ஒரு ஏவக்காரமானது சித்தோபாயத்தினுடைய பிராதான்யத்தை சொல்றது, இன்னொரு ஏவகாரமானது அதோட சமுச்சயம் நாமும் நம் பாதைக்கு செய்யும் கிரிசைகள். நம் பாதைங்கிறது என்ன? பாதைங்கிற சப்தமானது இங்க விரத விசேஷத்தை குறிக்கிறது. இது திருப்பாதை என்பதானது பாதை நோன்பு இல்லையா. நோன்பாவது விரதம். என்ன விரதம் அப்படின்னு கேட்டாக்க இந்த பாதை நோன்பு. இவர்கள் இந்த பிரபந்தம் பூரா எதை உபாயமாக குறிப்பிட்டு வந்து கடைசியில என்ன பண்றார்கள் கேட்டா பகவான் இடத்துல இல்லையா அவனையே சன்னமாக பற்றி இல்லையா கரவைகள் சென்று காணம் சேர்ந்தும்போம் அறிவொன்றும் இல்லாத வாய்ப்புலத்து உந்தன்ன பெருவி பிறந்தன புண்ணியம் யாமுடையோம் குறைவொன்றும் இல்லாத கோவிந்தா உந்தோன்னோடு உறவியல் நமக்கு உங்கொழிக்க ஒழியாது அறியாத பிள்ளைகளும் அன்பினார் உந்தன்னை சிறுவேர் அழைத்தனமும் சீறி எருளாதே இறைவா நீ தாராய் பறை என்று 5 அங்கங்களோடு கூடியதான பிரபத்திய இந்த கரடுகள் சென்றுங்கிற பாசுரத்தை நம்முடைய பூர்வாச்சாரர்கள் துவயத்தினுடைய பூர்வ கண்டார்த்தமாக சந்திப்பர்.
துவயத்தினுடைய உத்தர கண்டார்த்தமாக சிற்றஞ்சிறுகாலே வந்து உன்னை சேவித்து உன் பொற்றாமறியடியே போற்றும் பொருள்களாய் பெற்றம்மை துண்ணும் புறத்தில் திறந்து நீ குற்றவேலங்களை கொள்ளாமல் போகாது. இற்ற பரகொள்வான் அந்துகான் கோவிந்தா எற்றைக்கு மேழை விரவிக்கும் உந்தன்னோடு உற்றோமையாவும் உனக்கே நாம் ஆட்செய்வோங்கிற இல்லையா பலாபேட்சை பல பிரார்த்தனை. ஆக பூர்வ கண்டத்துல சொல்லப்படுற 5 அங்கங்கள் கூட அன்னைக்கு அந்த பாசனம் வரும்போது இதை வியாக்கியானம் பண்ணுவோம். இப்படி இல்லையா நம் பாவை அப்படின்னா இந்த திருப்பாவைங்கிற பிரபந்தத்துல பாவை நோன்புன்னு சொல்லப்படுவது எதுன்னு கேட்டா பகவானையே பரண பிராப்தியமாக கொண்டு அவனை அடைவதற்கு அவனையே உபாயமாக சந்தித்து அவனிடத்துல பரத்தை சமர்ப்பித்து தான் நிர்பரனாக இருக்கிறது தான் இந்த பாவை நோன்புங்கிறது. இந்த நாமும் நம் பாவைக்கு செய்யும் கிரிசைகள். ஐயா இந்த உபாயமானது நம் பாவை நாம் அனுஷ்டிக்கக்கூடிய இந்த சாத்தியோபாயம் இருக்கே, இந்த சாத்தியோபாயன பக்தி பிரபத்தியாதிகள் இவைகளுக்கு நாம் செய்யக்கூடிய கிரிசைகள். கிரிசைங்கிற சப்தமானது கிரியை அப்படிங்கிறதான சம்ஸ்கிருத சப்தத்தினுடையதான இது ஆரிய சொல்லினுடைய திரிவு. கிரியை அப்படிங்கிறது கிரிசை. நாமும் நம் பாதைக்கு செய்யும் கிரிசைகள் கேளுகிறோ. இந்த நம்முடையதான கிரியைகள் கிரியாவானேக பிரம்மவிதாம் வரிஷ்டகான்னு சொன்ன ரீதியில இந்த கிரியைகள் எல்லாம் பக்தி யோகனிஷ்டனானால் அவனுக்கு இவைகள் எல்லாம் பக்தி யோகத்துக்கு அங்கமாக அனுஷ்டிக்கப்பட வேண்டியவை. அவைகளெல்லாம் பிரபந்தனுக்கு அனுஷ்டிக்கப்பட வேண்டியவை. ஆனால் பிரபத்திங்கிறதான உபாயத்துக்கு அங்கமாக இல்லை. இவைகள் எல்லாம் சேஷியான சுவாமியான சுதந்திரனான சர்வேஸ்வருடைய ஆக்ஞைகள் என்று கொண்டு அவனுடைய ஆக்ஞா அனுவர்த்தன ரூபமாக இவைகள் அனுஷ்டிக்கப்பட்டது இல்லையா. இதுதான் அந்த உபாயத்தினுடைய சொரூபத்தை சொல்றார். முதல்ல அந்த உபாயத்துக்கு இல்லையா உபாய துவக்கில்லாமல் அந்த உபாயத்தை கை கொண்டவர்கள் இல்லையா சுவாமியான சேஷியான தங்களை உகந்து அடிமை கொள்ள போகிறவன் அவன் திருவுள்ள உகக்குமாறு அவனுடைய ஆக்ஞையை அவனுடையதான ஆணை கடக்காது இருக்கக்கூடியதான அந்த கிரியைகளை சொல்றது அப்படின்னு இந்த பாசுரத்துக்கு அர்த்த வியாக்கியானம் பண்ணுவான். வையத்து வாழ்வீர்கள் நாமும் நம் பாதைக்கு செய்யும் கிரிசைகள் கேளீரோ. இது சாமானிய அர்த்தமாக இருந்தால் இந்த இலட்சிகள் எல்லாம் இப்பொழுது கண்ணனையே உபாயமாக கொண்டு கண்ணனையே பெறுவது என்று தாங்கள் அனுஷ்டிக்கக்கூடியதான அந்த பாவை நோன்பு இருக்கே, அந்த பாவை நோன்பை கிரியா ரூபமாக அந்த பாவை நோன்பை எப்படி அனுஷ்டிப்பது என்று சாமானிய அர்த்தம் இல்லையா. பிரபத்தியினுடையதான சொரூபம் என்ன, அந்த பிரபத்திக்கு இல்லையா சககாரியாக உபாய துவக்கு இல்லாமல் இல்லையா ஈஸ்வரனுடையதான திருவுள்ள உகப்புக்காக செய்ய வேண்டிய கிரியைகள் என்ன அப்படிங்கிறது 2 தனித்தனி அர்த்தங்களை இந்த பாசுரம் சொல்லும். ஒன்னு இடைச்சி பேசுறதான அந்நியாபதேசம், இன்னொன்னு ஆண்டாள் இல்லையா சுமதத்தை சொல்றதாக தன்னுடைய சுவாபதேசம் 2 அர்த்தங்கள் இந்த பாசுரத்தில் வரும். முதல்ல இல்லையா நானும் நம் பாதைக்கு செய்யும் கிரிசைகள் கேளீரோ இல்லையா. இந்த இடைச்சியானவன் மற்ற இடைச்சிகளை பார்த்து கேளீரோ அப்படின்னு சொல்வதானது அவர்களுக்கு அஜ்ஞாதார்த்தத்தை இவள் ஞாபகம் பண்ணுகிறார். அவள் அறியாத அர்த்தத்தை இவள் சொல்லி நீங்கள் கேளீரோன்னு சொல்கிறாள், தாற்பயம் இல்லை இல்லையா. 2வது இல்லையா அவர்கள் தனக்கு ஆச்சாரிகத்துவம் சம்பாதிப்பதற்காக நான் சொல்வதை நீங்கள் கேளுங்கள், நான் பிரவச்சனம் பண்றேன், நீங்கள்லாம் சமணம் பண்ணுவோம் சொல்றாக இல்ல. கேளீரோங்க சப்தமானது தான் சொல்வதற்கு இவர்கள் கேட்பதே பிரயோஜனமாக, தான் சொல்வதை இவர்கள் கேட்காமல் தான் தரிக்க மாட்டாதவளாக இவர்கள் மேல உள்ள பிரீத்தியினாலே இல்லையா தான் இப்ப சொல்ற அர்த்தத்தை இவர்கள் கேட்பதே பிரயோஜனம் என்று கருதி இருக்கிற காரணத்தால இல்லையா இவர்களை இல்லையா கேளீர் என்று கால் பிடித்து கேட்கிறாள், நீங்கள் கேளீர். நாமும் நம் பாதைக்கு செய்யும் கிரிசைகள் கேளீரோ. பார்க்கடலுள் பையத்து என்ற பரமன் அடிப்பாடி. இதுதான் இந்த விரதத்தினுடையதான விரதத்தினுடைய சொரூபம். இந்த விரதத்தினுடைய தர்மி என்னன்னு கேட்டா இதனுடைய சொரூபம் என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க பார்க்கடலுள் பைய துயின்ற பரமன் அடிப்பாடுவது. இந்த இலட்சிகள் எல்லாம் இப்ப அனுஷ்டிக்கிறதான இந்த பாவை திருப்பாவை நோன்பு பாவை நோன்புங்கிறதான விரதம் இருக்கே, இந்த விரதத்துல இல்லையா கண்ணன் திருவடிகளை இல்லையா பிரதி தினமும்
இந்த 30 தப்பானே இந்த 30 நாட்களில் கண்ணனுடைய திருவடிகளை பாடி அந்த கண்ணனுடைய திருவடிகளையே அதையே கானம் பண்ணி அதையே இல்லையா வாக்குனால இல்லையா அதையே புகழ்ந்து அதையே கொண்டாடி அதையே ஆசிரியப்பது பார்க்கடல் துயின்ற பரமன் அப்படிங்கிறதானது இவர்களுக்கு இல்லையா கண்ணனை குறிக்கிற சம்பந்தம். இவர்கள் இல்லையா கண்ணனைத்தான் அறிவர்கள். அவன் பார்க்கடலில் இல்லையா பையத்து இந்த பரமன் எப்படி அறிவர்கள் அப்படின்னு கேட்டாக்க இந்த கண்ணனாக இப்ப இருக்கிற அவதாரத்துக்கு இந்த சாட்சாத்தா பூர்வாவஸ்தை என்னன்னு கேட்டா அவன் பார்க்கடல்ல பள்ளி கொண்டு இருந்ததுதான். ஹரிவம்சம் அப்படிங்கிறதான புராணத்துல ஏஷ நாராயண ஸ்ரீமான் க்ஷீரார்ணவ நிகேதனஹா நாகபரியங்க முத்ஸ்ருஜ்ய தியாகதோ மதுராம் புரி. இந்த மதுரையில கண்ணன் அவதரிக்கிறதுக்கு எப்படி வந்தான் அப்படின்னு கேட்டா இல்லையா நாகபரியங்கம் உத்ஸ்ருஜ்ய திருவனந்தாழ்வான் ஆகிற பரியங்கம் இருக்கே அந்த பரியங்கத்தை விட்டு இல்லையா விடக்கூடிய பரியங்கமாவது. அதனால கண்ணன் இல்லையா திருப்பார்க்கடல இருந்து பெருமாள் கண்ணனாக வந்து அவதரித்தது இல்லையா ரொம்ப அத்தியந்த நம்முடைய பாக்கியத்தினால நாம் பெறக்கரியதான பேர். ஏன்னு கேட்டா பெருமாள் அந்த திருவனந்தாழ்வான படுக்கை ஒரு நாள் விட மாட்டான். அந்த நாகபரியங்கம் உத்ஸ்ருஜ்ய ஆகத்தோ மதுராம்புரி. நாகபரியங்கத்துல எங்க சேர்ந்தா அப்படின்னு கேட்டாக்க இல்லையா நாகபரியங்கம் பெருமாளுக்கு இல்லையா அத இதுலயும் பரவத்திலையும் உண்டு இல்லையா சீவை குண்டத்திலையும் உண்டு திருப்பார்க்கடல்லையும் உண்டு. திருப்பார்க்கடல்லையும் பெருமாள் இல்லையா நாகபரியங்கத்துல சேனிச்சுண்டு பெரிய விளையாட்டியார் இல்லையா மெல்லடிகளை வருடும்படியாக சேனிச்சிருந்தான். அங்க பரமபதத்துல போனாக்க பெருமாள் பரமபதநாதனாக நாகபரியங்கத்துல வீற்றிருந்து இல்லையா தானும் பெரிய விராட்டிமார்களுமாக வீற்றிருக்கும்படி அனைவது அரவணை மேல் பூம்பாவ யாகம் புணர்வதுன்னு முக்தனுக்கு பிராப்திய ஆகாரமாக பரமபதத்துல பெருமாள் பிராட்டிமார்களோட நாகபரியங்கத்தை வீற்றிருக்கிற இருப்பு இல்லையா. அதே இல்லையா வியூகத்துல பெருமாள் வரும்பொழுது அந்த நாகபரியங்கத்துல ஸ்ரீராப்தியில சயனிச்சிருக்கிறதான இருக்கு. அதனால பார்க்கடலுள் பைய துயின்றது இல்ல சயனத்தில் இருக்கக்கூடியனா பெருமாள் உட்கார்ந்து தூங்க மாட்டார் நம்மள மாதிரி. அதனால பார்க்கடலுள் பைய துயின்ற பரமன் அப்படிங்கிறதானது இல்லையா திருப்பார்க்கடல்ல சயனிச்சிருக்கிறதான. அதனால்தான் இல்லையா நாகபரியங்கம் பரமபதத்தையும் உண்டு திருப்பார்க்கடலையும் உண்டேன்னு சொன்னா எந்த நாகபரியங்கம் உத்ஸ்ருஜ்ய மதுராம்புரி ஆகத்தான க்ஷீரார்ணவ சேதனா. க்ஷீரார்ணவம்னா திருப்பார்க்கடல். ஏஷ நாராயண ஸ்ரீமான் முதல் பாசுரத்தை நாராயணன் சொல்லப்பட்டதான இல்லையா ஏஷ நாராயண ஸ்ரீமான் க்ஷீரார்ணவ நிகேதனா நாகபரியங்கம் உத்ஸ்ருஜ்ய தியாகத்தோ மதுராம்புரியும் அப்படின்னு அந்த நாராயணனான பரமபதநாதன் இந்த திருப்பார்க்கடல்ல வந்து பார்க்கடல் துயின்ற பரமனாக இருந்து அங்கிருந்து மதுரையில வந்து கண்ணனாக அவதரித்தது. இவர்களுக்கு இன்னும் அதுக்கும் பூர்வ அவஸ்தையாக இருக்கிற அதுக்கும் ரொம்ப முன்னால அனாதியாக இருக்கிற பரமபதநாத அறிவர்களோ அறிய மாட்டார்களோ கண்ணனாக இருக்கிற அவஸ்தைக்கு அவ்யவகித பூர்வமா இருக்கிற திருப்பார்க்கடல்ல இருப்பை இவர்கள் அறிவர்கள். அதனால பார்க்கடலுள் பையர் துயின்ற பரமன் அந்த பரம நடிப்பாடி அப்படின்னு இவர்கள் அனுஷ்டிக்க போற நோன்பு என்னன்னு கேட்டாக்க கண்ணனுடைய திருவடிகளை பாடுவது. பைய துயின்ற அப்படின்னா பார்க்கடல் துயின்ற அப்படின்னாக்க நானா தமோ குணமான காட நிதிரை கொண்டுகிறவன் அல்ல. பையன மெதுவாக எப்படி இவர் இருக்கிறான்னு கேட்டாக்க இதை உறக்கம்னு கூட சொல்ல முடியாது. உறங்குவான் போலே யோகி செய்த பெருமானே இல்லையா பிரசுப்த இவ திருஷ்யத்தை இல்லையா. அதாவது அது படி யோகி செய்த பெருமானே யோகுன்னு உபாயம் இல்லையா. அவனுக்கு புருஷார்த்தத்துக்கு ஒரு உபாயம் இல்லை. அவன் தான் எப்பொழுதுமே புருஷார்த்த பூத்தனாக இருக்கிறவன். அதனால என்ன பண்றான் இந்த சயனிச்சுண்டே என்ன பண்றான்னா கண்களை மூடி இந்த சேதனர்களுக்கு இதுக்கு மேல என்ன லகுபாயத்தை உண்டாக்கி கொடுக்கலாம் அவர்கள் நம்ம அறியுமாறு இன்னும் என்னென்ன செய்யலாம் சொல்லி அதையே சிந்தனம் பண்ணிட்டு இல்லையா லோக ஹிதத்தையே சிந்தனம் பண்ணு இல்லையா. ஜெகத் ரட்சண ஜாகரியான் யோக நித்ராம் உபாசை இல்லையா. நித்திய பெருமாளுக்கு பரியங்காசனம் சமர்ப்பிக்கிறோம் இல்லையா. தேவஸ்ரீவன் ஜெகநாத ஸ்ரீயா பூமியாதி நீளையா ஜகத் ரட்சண ஜாகரியாம் யோக நித்ராம் சமாஸ்தைய
ஜெகத் ரக்ஷண ஜாகிரத். வாஸ்தவத்துல ஜெகத் ரக்ஷணத்துல விழிப்புடையதான இந்த தூக்கம். மற்றவர்களுக்கெல்லாம் விழிப்பு இல்லாமைதான் தூக்கம், பெருமாளுக்கு இல்லையா விழிப்பு தான். என்ன விழிப்பு அப்படின்னு கேட்டாக்க ஜெகத் ரக்ஷணத்துல இல்லையா ஜாகிரதையாகிற யோக நிதிரை. உறங்குவான் போல யோகு செய்த பெருமானே சிறைந்த பொழில் இல்லையா குருகூர் சடகோபன் சொல் நிறங்கிழந்த ஆந்தாதி 1026 இறந்து போய் வைகுந்தம் சேராவார் எங்கனையும் கேட்கு. உறங்குவான் போல யோகு செய்த பெருமான் இல்லையா. வாசவத்தை இது நிதிரை இல்லை இல்லையா. கண்களை இல்லையா கண்களை மூடிட்டு தூங்குறது டோன்ட் டிஸ்டர்ப் மாதிரி லோகத்தினுடைய ஹிதத்தை லோகத்தினுடைய ரட்சணத்தை சிந்திச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது இல்லையா யாரும் இல்லையா அதுக்கு பங்கத்தை விளைவிக்க கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக உறங்குவான் போல யோகு செய்து வருவார். அதுதான் பைய துயில்ல. இவன் துயில்கிற துயிலானது இல்லையா ஆழ்ந்ததான நிதிரை இல்லை இல்லையா. அது லோகத்தினுடைய ஹிதத்தை சிந்தனம் பண்ணிக்கொண்டே பைய நகரதான் மேலிருந்த வாரிய துணிட்டு பார்க்கடலுள் பைய துகின்ற பரமன் அடிப்பாடி. இப்ப பார்க்கடலுள் பைய துகின்ற பரமன் அடிப்பாடி அப்படிங்கிறதானது நாம் அனுஷ்டிக்கக்கூடியதான பிரபத்தி என்கிறதான இந்த உபாயத்தினுடைய சொரூபம். பார்க்கடலுள் பைய துகின்ற பரமன் இல்லையா. நாம் அனுஷ்டிக்கிறதான துவயமந்திரத்தினுடையதான சக்ருத் உச்சாரணம் தான் பிரபத்தி. இந்த துவயமந்திரத்துடைய சக்ருத் உச்சாரணம் தான் பிரபத்தினா இதுல பார்க்கடலுள் பைய துயின்ற பரமநடி அதை பாடி அப்படிங்கிறதுதான் பார்க்கடலுள் துயின்ற பரமநடிங்கிறது. பார்க்கடல் துயின்ற அதாவது துவயத்துக்கு இல்லையா தியான ஸ்லோகமே ஸ்ரீராம் போனிதின்னு ஆரம்பிக்க முடியாது. திருப்பார்கடல்ல சேமிச்சிருக்கிற பெருமாள் தான் இந்த ஸ்ரீவைகுண்டத்துல சவ்யம் பாதம் பிரசாரிய அப்படின்னு உட்கார்ந்த வசையில எழுந்துள்ள பெருமாள் தான் திருமந்திரத்துக்கு இல்லையா. அதுக்கு தியானத்துக்குரிய ஆகாரம் இதுல திருப்பார்கடல்ல சேனிச்சிருக்கிற பெருமாள் தான். அதனால பார்க்கடலுள் பைய துயின்ற பரமன் அடிப்பாடி இல்லையா. பார்க்கடலுள் பைய துயின்ற பரமன் பரமன்ற சப்தமானது பிரதானமான சப்தம். கீழே நாராயணன் சொல்லி இங்க துயின்ற பரமன் சொல்றதுனால இல்லையா திருப்பார்கடல்ல பெருமாள் சேனிச்சிருக்கிற பெருமாள் அவனை பரமன் பரமன்ற சப்தத்துக்கு ரெண்டு அர்த்தம். பரோமா யஸ்மாஸ்தஹா பரமஹ இல்லையா. இந்த அர்த்தம் ஏற்கனவே நமக்கு தெரிஞ்ச அர்த்தம். பரோமா யஸ்மாஸ்தஹா பரமஹான்னா தன்னை காட்டும் உயர்ந்தவன் இல்லாததான பரமன் இல்லையா. விஷ்ணு புராணத்துல கூட பரப்பராணாம் பரமஹா பரமாத்மா ஆத்மசம்ஹிதா அப்படின்னு இல்லையா. பரப்பராணாம் பரமஹா பராணாம் பரஹ மற்றவர்களை காட்டிலும் இல்ல உயர்ந்தவன், மற்றவர்களை காட்டிலும் இவன் உயர்ந்தவனை போல இவனை காட்டும் உயர்ந்தவன் இல்ல பரமன் இல்லையா. எவனை காட்டும் உயர்ந்தவன் இல்லையோ அவன் பரமங்கிற அர்த்தம் உண்டு. பரமஹாங்கிறதுக்கு எத் பரமா சஹா பரமஹா மான்னா பெரிய பிராட்டியார். அந்த பெரிய பிராட்டியார் எத் பரஹா இல்லையா எவன் பொருட்டாகவே எவன் பரமாகவே இருக்கிறார். அவனை விட்டு கணக்காலம் பிரிய மாட்டாதவளாக இல்லையா அவனுக்காகவே சேஷத்துவத்தை ஏறிட்டுக் கொண்டவளாக அவன் மீதான பத்னியாக அவன் பண்ணக்கூடியதான சரணாகத ரட்சண காரியத்துல தானும் புருஷகார பூதையாக இல்லையா எவன் பொருட்டாகவே பெரிய விராட்டியா இருக்காளோ அவன் தான் பரமஹா. எத் பரமா சஹா பரமஹா அப்படின்னு ஒரு விற்பத்தி. அப்ப பரமஹா அப்படின்னு சொன்னாக்க பெரிய விராட்டியாரோடு எப்பொழுதும் கூடியவன் இல்லையா. ஸ்ரீமன் நாராயணன் பரமஹாங்க சப்தத்துக்கு அர்த்தம். முதல் பாசுரத்தை சொல்ற நாராயணன் பரிஷ்கரிச்சு பரமஹாங்க சப்தத்தால ஸ்ரீமன் நாராயணன் இல்லையா திருமகளோடு ஒரு காலம் பிரியாநாதன் அப்படின்னு பரமஹாங்க சப்தத்துக்கு அர்த்தம். பார்க்கடலுள் பைய துயின்ற இல்லையா திருப்பார்க்கடல்ல நம்முடைய ஹிதத்தை சிந்தனம் பண்ணிக்கொண்டு இல்லையா எப்பொழுதும் உறங்குவான் போல இருக்கிற இல்லையா அந்த பரமன்கிறவன் இல்லையா. அதான் இது முதல்ல துவயமந்திர இது துவயமந்திர விஷயங்கிறத பார்க்கடலுள் பைய தூயின்றது காட்டுறது. பரமம் அப்படிங்கிற சப்தமானது அதுல உபாயமாகவும் அதுல உபேயமாகவும் பிரதிபாத்தியமாக இருக்கிற ஸ்ரீமன் நாராயணன்கிறதானது அந்த பரமங்கிற சப்தத்துக்கு அர்த்தம். அந்த பரமன் அடி அப்படிங்கிறதாவது இல்லையா ஸ்ரீமன் நாராயண சரணம் அதை பாடி என்பதானது இல்லையா ஸ்ரீமன் நாராயணனுடைய திருவடிகளையே
ஸ்ரீமன் நாராயண சரணவு அதையே சரணமாக வரிக்கக்கூடிய இந்த மந்திரத்தை சற்றுதாக உச்சரித்தல்னு பாடி சப்தத்துக்கு அர்த்தம். ஸ்ரீமன் நாராயண சரணவு சரணம் பிரபத்தியே அப்படிங்கிறதா இல்லையா இந்த துவயமந்திரத்தினால் அனுஷ்டிக்கப்படுகிறதான. அடுத்தபடியா மேல உள்ளதெல்லாம் ஸ்ரீமதே நாராயணாய நமஹா அப்படின்னு சொல்றது உத்தரகண்டார்த்தம். ஸ்ரீமதே நாராயணாய நமஹா அப்படின்னா ஸ்ரீமன் நாராயணனுடைய பொருட்டே ஆக கடவேன், என் பொருட்டு இல்லை. அவனே இல்லையா நேரடிய போக்கிய பூத்தனான அவனையே புருஷார்த்தமா அவனையே போக்கிய வஸ்துவாக கொண்டு அவனை தவிர நானோ மற்றவைகளோ எனக்கு போக்கியமானது அல்ல அப்படிங்கறதுதான் ஸ்ரீமதே நாராயணாயங்கிறதான ஸ்ரீபதியான பகவானுக்கே சர்வதேச சர்வகால சர்வாவஸ்தோசிதமான சர்வவிதமான கைங்கரியம் பண்ண கடவேன் இல்லையா, நான் என் பொருட்டாக கடவேன் அல்லேன் அப்படிங்கறதுதான் நமஹா அப்படிங்கிறது. இத பார்க்கடலுள் பையத்து என்ற பரமன் அடிப்பாடி பார்க்கடலுடைய பையத்து என்ற பரமனாகிற ஸ்ரீமன் நாராயணனுடைய திருவடிகளையே உபாயமாகவும் அந்த ஸ்ரீமன் நாராயணனுடைய திருவடிகளையே அந்த திருவடிகளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணுவதையே இல்லையா அதையே பரம பிராப்தியமாகவும் கொண்ட இந்த மந்திரத்தை சற்றுத்தாக உச்சரித்து இல்லையா அவனையே உபாயமாகவும் அவனையே பிராப்தியமான புருஷார்த்தமாகவும் கொண்டு நெய்யுண்ணோம் பால் உண்ணோம், நாட்காலே நீராடி மையிட்டு எழுதோம் மலரிட்டு நாம் முடியும், செய்யாதன செய்யோம் தீக்குறளை சென்றோதும், ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தரங்கம் கைகாட்டி உய்யுமாறு எண்ணி உகந்தேரோ எப்பாவாய். நெய்யுண்ணோம் பால் உண்ணோம், நாட்காலே நீராடி மையிட்டு எழுதோம் மலரிட்டு நாம் முடியும், செய்யாதன செய்யோம் தீக்குறளை சென்றோதும். நெய்யுண்ணோம் பால் உண்ணோம் சத்தத்துக்கு என்ன அர்த்தம் இல்லையா, இடைச்சிகள் சொல்லும் போது நெய்யுண்ணோம் பால் உண்ணோம் என்று தாங்கள் செய்கிற விதத்துக்கு நெய்யை உண்ணாமையும் பாலை உண்ணாமையும் இல்லையா, நெய்யை உண்ணுவதுங்கிறது சரி இல்லையா, நெய் திடுமா பாலை உண்ணுவது பாலை பருகுவதுன்னு சொல்லணும் இல்லையா, நெய்யை உண்பது நெய்யுக்கு சமம் பாலை உண்பதுன்னு சொல்றது எப்படின்னு கேட்டாக்க ஐயா நெய்யை உண்பது பாலை பருகுவதுன்னு வித்தியாசம் பார்க்கிற அளவுக்கு இல்லையா, நெய்யையும் பாலையும் கண்டே எத்தனையோ நாளாது. நெய்யை என்ன பண்றது பாலை என்ன பண்றதுன்னே அறிய முடியாது இல்லையா. கறந்த மெத்தை பாலும் வெண்ணையும் பிறந்ததுவே முதலாக பெற்றறிய நெம்பெருமான்னு கண்ணனுக்கு திருவாவிற்பாடிக்கு வந்தனால இல்லையா நெய்யையும் பாலையும் பார்த்தே நெடுநாள் ஆச்சு. அதனால நெய்யை உண்பது பாலை பருகுவது அப்படிங்கிறதான அது ரெண்டுக்கும் உள்ள வியாபரத்தி கூட புரியாதபடிக்கு அதெல்லாம் நெடுநாள் முன்பு புல்லெடுத்து போன விஷயம். அதனால நெய் உண்ணோம் பால் உண்டோம் சுவாமி. நெய் பால் பால்ங்கிறது முதல்ல ஆஜ்ய பதார்த்தம், அதுக்கு மேல இல்லையா தயிர் இருக்கு, அதுக்கு மேல வெண்ணெய் இருக்கு, அதுக்கு மேல நெய் இருக்கு இல்லையா. நெய் உண்ணோம் பால் உண்ணோம் சொல்ல தாற்பயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க இல்லையா இந்த கறந்த நற்பாலோடு நெய் இருக்கே இது பெருமாள் இல்லையா, இது ரெண்டையும் பெருமாள் கிட்ட கூட போக மாட்டான். பெருமாளுக்கு நடுவில் இருக்க தயிரும் வெண்ணையும் தான் இல்லையா அவனுக்கு போக்கி. சட்டி தயிரும் இல்ல சடாவில் வெண்ணையும் இல்லையா பட்டி தண்ணீர் கொண்டா கப்பாடின்னு சொல்ல முடியா அவனுக்கு இல்லையா தயிரும் வெண்ணையும் தான். உயிரும் உடலும் உடலாக கொண்டு தயிர் வெண்ணெய் தாரணியோடு உண்டான். பயிரில் களை போல அசுரை கொண்ட கையில் வளை போல ஆசிரியர் வாக்கு அப்படின்னு அமிர்தரஞ்சன் இந்த சாட்ச. உடலும் உயிரும் உடலாக கொண்டு, உடல்னாக்க அச்சேதனம், உயிர்னாக்க சேதனம். இந்த உடல் உயிர் ஆகிற சேதனா சேதனமாக ரெண்டு பதார்த்தங்களையும் தனக்கு உடலாக தனக்கு சரீரமாக கொண்டு தயிர் வெண்ணெய் தாரணியோடு உண்டான். தயிர் வெண்ணெய் உண்டான் தாரணியோடு உண்டான் இல்லையா. உண்டான்கிறதான லக்கர்மணி உண்டான்கிறதான கிரியாபதத்தோட சாட்சாத்தான்மைக்கு தயிர் வெண்ணெய். ஆனால் அவன் உண்டதிலே பிரதானமானது தயிர் வெண்ணெய். தாரணி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பூமி உண்டு இந்த லோகம் முழுவதும் உண்டானே அது அப்புறம் தாரணியோடு உண்டான் இல்லையா. தாரணியை உண்டது
இந்த லோகங்களை எல்லாம் எடுத்து விழுங்கி வயிற்றுல வைக்க முடியாது செய்து தாரணியோடு உண்டது பரத்வம், தயிர் வெண்ணெய் உண்டது சௌலபியம். அதனால தயிர் வெண்ணெய் உண்டது இல்லையா, தயிர் வெண்ணெய் உண்டான் இல்லையா, தாரணியோடு உண்டான். சகயோகே அப்பிரதானேன்னு சொல்லுவார். எதன் மேல மூன்றாம் வேற்றுமை இருக்கும் அது கிரியையில அப்பிரதான கர்மம். தயிர் வெண்ணெய் தாரணியோடு உண்டான், தாரணியோடு சேர்த்து தயிர் வெண்ணெய் உண்டான்னா கிரியாபதத்துக்கு சாட்சாதாரணையும் உள்ள தயிர் வெண்ணெய் தான் இல்லையா அவன் புஜித்ததுல பிரதானம் இல்லையா. அதனால பெருமாளுக்கு இல்லையா அவன் வயிற்றுல பட்டினி போட்டு அடிக்கக்கூடாது இல்லையா. அதனால இல்லையா நெய் உண்ணோம் பால் உண்ணோங்கிறது உண்றதுக்கு பிரசக்தி உள்ள வஸ்து தானே உண்ண மாட்டோம்னு சொல்லணும். தயிர் வெண்ணெய் இவர்கள் சாப்பிடுவதற்கே பிரசக்தி இல்லை. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா இல்லையா இவர்களுக்கும் அதை சாப்பிடணும்னு எண்ணம் இல்லை இல்லையா. ஏன்னா பெருமாளை அவனை பட்டினியா விடக்கூடாதுன்னு அவனை போய் கட்டிக்காருன்னு கேட்டா வெண்ணையும் தயிரையும் இன்னும் கண்ணாலே காண முடியாதபடி முழுக்க விழுங்கி பாலும் நெய்யும் பாக்கி வைத்திருப்பான். அதனால இவர்களுக்கு உண்பதற்கு பிரசக்தி உள்ளதான நெய் உண்ணோம் பால் உண்ணோம் இருக்கிறார் இல்லையா. நெய் உண்ணோம் பால் உண்ணோம் அப்படிங்கிறது நெய்யும் பாலுக்கும் நடுவுல உள்ளதான இல்லையா வெண்ணையும் தயிரையும் சேர்த்து உபலட்சணமாக சொன்னால் கூட அவர்களை உண்ணோம்னு சொல்றது என்னன்னு கேட்டாக்க அவர்களை நாம் உண்டா இல்லையா கண்ணனுக்கு இல்லாமல் போகுவேன்னு சொல்லிட்டு நெய் உண்ணும் பால் உண்ணும் இல்லையா. இப்போ இத நம்ம விஷயமா சாத்தியோபாய விஷயமா எடுத்துட்டா இந்த சாத்தியோபாயத்தை அனுஷ்டித்து அதாவது இந்த பார்க்கடவுள் பையன் துயர்ந்த பரமநடியாகிற இந்த துவயமந்திரத்தை இல்லையா இதை பாடி இதை அனுசந்தித்து இதை சக்கரத்தாக இல்லையா இது சக்கர உச்சாரண சம்சார நிவர்த்தியை பண்ணக்கூடியது ஆனபடினால இதை இதை பாடி நெய்யுண்ணோம் பால் உண்ணோம் அர்த்தம். அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அரவரத போக்கியமாக இருக்கக்கூடிய சம்சார தாபங்களை எல்லாம் அழிக்கக்கூடியதான இந்த துவயமந்திரத்தை அனவதமா பிற்காலம் அனுசந்தானம் பண்ணி கொண்டு இல்லையா அதாவது துவயமந்திரத்துடைய சகிருத உச்சாரண உபாயம் அதுக்கு பிறகு அது அனவரத உச்சாரணம் வந்து கைகறி கோட்டில் சேருமானபடினால இல்லையா அந்த துவயமந்திரத்தினாலே கிருதார்த்தர்களாக ஆகி கேவல சரீரத்தை போஷிப்பதற்குரிய நெய் பால் இதுகள் இல்லையா கேவல இல்லையா சரீர போஷணங்களை போஷண பதார்த்தங்களை பிராகிருதமான பதார்த்தங்களை அபேட்சிக்க மாட்டோம். நெய் உண்ணும் பால் உண்ணும். நெய்யும் பாலும் என்னன்னு கேட்டாக்க அவைகள்லாம் சரீரத்தை போஷிக்கிறதான பதார்த்தங்கள். கேவலம் இந்த சரீரத்தை உள்ள பற்றை விட்டு இது எம்பெருமானுடைய கைங்கரியத்துக்காகவே என்று இல்லையா இந்த பிராகிருதமான பதார்த்தங்களை சரீரத்தை போஷிக்கக்கூடிய பதார்த்தங்கள்ல அபேட்சையை ஒதுக்க. நெய்யுண்ணோம் பால் உண்ணோம் நாட்காலே நீராடி. இந்த நெய்யுண்ணோம் பால் உண்ணோம் அப்படிங்கிற இந்த பாசத்தை மேல உள்ள பாசனங்கள்ல மற்றும் உள்ள அங்கங்கள் சொல்லப்பட்டது. இந்த மேல கீழ் பாசனத்தை இல்லையா நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான்னு பிரபத்திக்கு முதல்ல வேண்டியதான பிராப்திய பிராபக ஐக்கியம் சொல்லப்பட்டது. ஆமா இந்த பாசுரத்தை என்ன சொல்லப்படுதுன்னு கேட்டாக்க ஆனுகூல்ய சங்கல்பமும் பிராத்திகூல்ய வர்ஜனமும் சொல்லப்படுது இல்லையா. நாட்காலே நீராடி ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கைகாட்டி என்கிற இவைகள் எல்லாம் இல்லையா அனுகூலங்கள். நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் அதுக்கப்புறம் மையிட்டு எழுதுவோம் மலரிட்டு நாம் முடியும் செய்யாதனை செய்யோம் திக்குறளை சென்றோதெல்லாம் இவை எல்லாம் பிராத்திகூல்ய வர்ஜனங்கள். முதல்ல உபாயத்தினுடைய சொரூபம் பையத்து என்ற பார்க்கடல் பையத்து என்ற பரமநடி பாடுதல் இல்லையா அது அங்கி. அதற்கு அங்கத்தை சொல்லும்போது முதல்ல நெய்யுண்ணோம் பால் உண்ணோம் இல்லையா பிராகிருதமான தேகத்துக்கு போஷணமா இருக்கக்கூடிய வஸ்துக்களை ரஜத்தமோ குணங்களை இல்லையா அதிகப்படுத்தி சத்துவ குணத்தை இல்லையா கரெக்டாக பண்ணி இல்லையா நம்ம திரும்பியும் இல்லையா சம்சாரத்தை வீழ்த்தக்கூடியதான அப்படிப்பட்டதான இல்லையா பதார்த்தங்களை இல்லையா ரஜசம குணங்களை சரீரத்துக்கு போஷணம் உண்டாக இல்லையா ரஜசம குணங்கள் போஷிக்கப்பட்டது. அதனால இல்லையா அவைகளை அதாவது இதுல விவேக விமோக அபியாச கிரியா கல்யாண அனவசாத அனுதர்ஷங்கள் சொல்லக்கூடியதான பக்தி யோகமாக இருந்தால்
நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் என்பதாவது விவேகத்தை குறிக்கிறது. விவேகம் என்பதாக என்னன்னு கேட்டா சாத்விகமான ஆகாரத்தை கொண்டு இல்லையா சரீர சுத்தியும் அட்டக்கரண சுத்தியும் பேணுதலுக்கு இதான் நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம். முதல்ல இல்லையா யதாகார மனுஷனுடைய குணங்களும் இல்லையா மனுஷனுடையதான இல்லையா அனுஷ்டானங்களும் ஆத்ம குணங்களும் எல்லாம் அவன் முன்பிருதான ஆகாரத்தை கொண்டுதான் ஏற்பட முடியாது. அப்படின்னால முதல்ல ரஜசம குணமயமான சரீர போஷகமான ஆகாரங்களை தவிர்த்து இல்லையா மனச சரீரத்தை ரொம்ப சத்துவமயமாக சாத்விகமாக கொண்டு பகவத் அனுபவ கைங்கரியங்களுக்கு இல்லையா அதுக்கு தகுதி இருக்கும்படியே நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம். இந்த நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் என்பதானது இல்லையா பிராதிகூல்ய வர்ஜனத்துல இல்லையா அதுல அன்வயிக்கும். நாட்காலே நீராடி, நாட்காலே நீராடுவதுங்கிறது நாட்காலேன்னு அர்த்தம் ஒரு தினத்தினுடையதான காலை அப்படின்னாக்க கல்யம் அப்படின்னாக்க பிமாலை பொழுது. இந்த ஸ்நானமூலா கிரியா சர்வே அப்படின்னு சொன்னதுனால நாட்காலே நீராடி என்பதானது பிராத்த காலத்துல பண்ணக்கூடியதான ஸ்நானமானது அன்றைக்குள்ள கர்மாக்கள் அத்தனை. ஏன்னா எல்லா கர்மாக்களும் ஸ்நானம் மூலமானபடினால தர்மசாஸ்திரம் என்ன சொல்றது ஸ்நானமூலாக கிரியா சர்வேன்னு சொன்னதுனால மேலுள்ளதான கர்மாக்கள் எல்லாம் இந்த ஸ்நானத்தை அடிப்படையா ஸ்நான மூலமானபடினால இந்த மூலமாகிற ஸ்நானத்தை சொன்னதுனால அதுக்கு மேல வரக்கூடியவைகளான நித்திய நைமித்திய கர்ம அனுஷ்டானங்கள் எல்லாம் அதனால சொல்லப்பட உபலட்சணமாக நாட்காலே நீராடி. ஒரு பிரபன்னனுக்கும் இல்லையா ஸ்நானம் சந்தியா ஜபா ஹோமம் தேவதாயாஸ்த பூஜனம் ஆதித்யம் வைஸ்வதேவம் சொல்லக்கூடிய இப்படிப்பட்ட நித்திய நைமித்திய கர்மாக்கள் எல்லாம் இல்லையா பகவத் ஆராதன ரூபமாக இல்லையா இவைகள் எல்லாம் உபாய துவக்கற்று இல்லையா பகவானுடைய ஆக்ஞையை இல்லையா ஒரு பிரபந்தன் எப்படி இல்லையா பண்றா பகவத் தன்னுடைய நித்திய நைமித்திய கர்மாக்களை அனுஷ்டிக்கிறான்னு கேட்டா ஸ்ரீ பகவத் ஆக்ஞையா பகவத் பிரீத்தியம் பகவானுடைய ஆக்ஞையானபடினாலே இது பகவானுடைய பிரீத்தியர்த்தமாக அனுஷ்டிக்கப்படும். இல்லைன்னாக்க இல்லையா பிரபந்தர்கள் சொல்றா இல்லையா பகவத் கைங்கரிய ரூபம்னு ஒவ்வொரு கர்மாவையும் பகவத் கைங்கரிய ரூபமாகவே அனுஷ்டிக்கிறது. அதனால பிரபன்னம் அனுஷ்டிக்கக்கூடிய நித்திய கர்மாக்களுக்கு உபாயத்தோட துவக்கி கிடையாது. ஏன் நாட்காலே நீராடி என்பதானது இல்லையா பிராத்த காலத்துல ஸ்நானம் சொல்லி தற்பூர்வகமான நித்திய நைமித்திகமான அனுஷ்டிக்கப்பட வேண்டியதான பிரதிதினம் அனுஷ்டிக்க வேண்டியதான ஆன்மீக கர்மாக்களை எல்லாம் சொல்லி இவைகளை எல்லாம் ஒரு பிரபன்னன் குறைவற்று அனுஷ்டிக்க வேணும். இதுல ஒன்றும் குறை இருக்கக்கூடாது. அந்த குறை இருக்கக்கூடாது. குறை இருந்தால் ஒரு கால் இவனுடைய உபாயத்துக்கு இல்லையா அது பாதகமோ இது இவருடைய உபாயத்துவத்துக்காக உபாய சம்பந்தியாக செய்யப்படுறதோனா உபாய சம்பந்தமற்று உபாயத்துவ கற்று சேஷியான சுதந்திர சுவாமியான பகவானுடைய ஆக்ஞையை அவனுடைய கைங்கரிய ரூபமாக அவனுடையதான பிரீத்தியர்த்தமாக அனுஷ்டித்தால் அப்படிங்கறதுதான் நாட்காலே நீராடி அப்படிங்கறதாவது. இது இல்லையா ஆனுகூல்ய சங்கல்பம். சாஸ்திரார்த்தங்களை உள்ளபடி அனுஷ்டிப்பதுங்கிறதானது ஆனுகூல்ய சங்கல்பம். ஆனுகூல்ய சங்கல்பம் மட்டுமே பிரபத்திக்கு அங்கம். ஆனுகூல்ய ஆச்சரணமானது உபாய துவக்கத்து அது கைங்கரிய போட்டியில். ஏன்னா பிரபத்தி கணத்துல என்னென்னலாம் செய்யறானோ அதுதான் பிரபத்திக்கு அங்கம். பிரபத்தி கணத்துல சகல ஆனுகூல்யங்களும் அனுஷ்டிக்க முடியாது, சகல பிராத்திகூல்யங்களையும் விட முடியாது. ஏன்னா பிரபத்தி ஏக கணமான சர்க்கிருத்தாக அந்த ஏக கணத்துல ஆணுக்குள்ளிய ஆச்சரணம் பண்ண முடியாது. பிராதிகூல்ய வர்ஜனத்தையும் ஆணுக்குள்ளிய ஆச்சரணத்தையும் ரெண்டையும் இல்லையா சங்கல்ப ரூபமாகத்தான் செய்ய முடியும். அதனால இவைகளுடைய சங்கல்பம் தான் ஆணுக்குள்ளிய சங்கல்பமும் அல்ல ஆணுக்குள்ளிய ஆச்சரண சங்கல்பமும் பிராதிகூல்ய வர்ஜன சங்கல்பமும் தான் பிரபத்தி கணத்துல பண்ண முடியும். பிரபத்தி கணத்தை எல்லா ஆணுக்குள்ளியத்தையும் அனுஷ்டிக்க முடியாது. ஏன்னா பிரபத்தி ஏக கணம். சரி அடுத்த கணத்துல அனுஷ்டிக்கிறாங்கன்னா பிரபத்தி ஏக கணமாக சர்க்கிருத்தானது, கண்டாந்தரம் கிடையாது. அதனால நான் உனக்கு அனுகூலமானவைகளையே ஆச்சரிக்க கடவேன் அப்படிங்கிற சங்கல்பமும்
நான் உனக்கு பிரதிகூலமானவற்றை எல்லாம் கைவிட கடவேன் என்கிற இந்த 2 சங்கல்பமும் தான் பிரபத்திக்காங்க. அதுக்கு மேல இல்லையா பிரபத்தியினுடைய க்ஷணம் சத்ருத்தான பிரபத்தி க்ஷணம் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு உத்தர க்ஷணம் தொடங்கி பல பருவ ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கு பிரபத்திக்கு உத்தர க்ஷணத்திலேருந்து இவனுக்கு என்ன நடக்கிறதோ அதெல்லாம் பிரபத்தியினுடைய பலன். பிரபத்தியினுடைய பலன் என்ன? இவன் எதுக்காக பிரபத்தி பண்ணிருக்கான்? ஸ்ரீமன் நாராயண சரணம் பிரபத்தியேன்னு இவன் பண்ண பிரபத்தியானது ஸ்ரீமதே நாராயணாயன்னு இல்லையா, பெரிய விராட்டியாரும் பெருமாளும் ஆகிற திவ்ய தம்பதிகளுடையதான சருதியில அவர்கள் திருவிழாரத்தை இவர் பண்ணக்கூடிய கைத்தறியங்கள் தான் பிரபத்தினுடைய பலன். அதனால பிரபத்திக்கு உத்தரக்ஷணத்துல இவன் பண்ணக்கூடியதான ஆணுகூல்யங்கள், ஆச்சரிக்கக்கூடிய ஆணுகூல்யங்கள், நாட்காலே நீராடுவது தொடக்கமா இல்லையா, இவன் பண்ணக்கூடியதா நித்திய நைமித்தி கர்மாக்கள் இல்லையா, நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் இத்தியாதிகள்ல சொல்லப்பட்ட இல்லையா பிராதிகூல்ய வர்ஜனம், இவைகள் எல்லாம் இல்லையா இந்த பிரபத்திக்கு இல்லையா அங்கம் இல்லை. அவைகளுடைய சங்கல்பம் மாத்திரம் தான் பிரபத்திக்கு அங்கம். இவைகளுடைய ஆச்சரணங்கள், இவைகளுடைய நடைமுறை எல்லாம் பிரபத்திக்கு உத்தரக்ஷணம் தொடங்கி நடக்கிறபடினால இவைகள் எல்லாம் பகவத் கைங்கரிய ரூபம். ஏன் பாடி அப்படிங்கறதான உபாய அனுஷ்டானத்துக்கு இந்த அதுல இருக்க லெப்புனால தது உத்தர காலீனத்துவம் இல்லையா. பரமநடை பாடுவதற்கு முன்னால சொல்லல, பார்க்க பைய துணிந்த பரமநடை பாடி அதுக்கு ததுத்தர காலமாக இருக்கக்கூடியதான நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் சொல்லக்கூடிய பிராதிகூல்ய வர்ஜனங்கள். நெய்யும் பாலும் எப்படி பிரதிகூலமாகிறது? சரீரத்தை போஷிச்சு ரஜசமோ குணங்களுக்கு இல்லையா அதை அதிகப்படுத்தி இல்லையா சத்துவ குணத்தை தலதாக பண்ணக்கூடியதான அப்படிப்பட்ட போஷகமான பதார்த்தங்களை எல்லாம் வர்ஜிப்பது இருக்கே, அது பிராதிகூல்ய வர்ஜனம். நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நாட்காலே நீராடி அப்படிங்கறதானது இது ஆணுகூல்யத்துடைய ஆச்சரணம். ஆணுகூல்ய வர்ஜனத்தை அப்ப பிராதிகூல்ய வர்ஜனத்தை சங்கல்பூர்வமாக பண்ணுவதும், ஆணுகூல்ய ஆச்சரணத்தை ஆணுகூல்யத்தை அனுஷ்டிப்பதை அதை சங்கல்பூர்வமாக பண்ணுவதுதான் பிரபத்திக்கு அங்கம். அவைகளுடைய ஆச்சரணம், அவைகளுடைய நடைமுறை இருக்கே, அது பிரபத்திக்கு உத்தர காலத்துல வருவதெல்லாம் பிரபத்தி பலனாகிற கைங்கரியமாகிறபடினால இவைகள் எல்லாம் பகவானுக்கு உகப்புள்ளவற்றை செய்தல், பகவானுக்கு உகப்பல்லாத காரியங்களை செய்யாது உரிதல் என்று சொல்லக்கூடிய. நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் சொன்னாங்க, முதல்ல அது சமோ குணம் ரஜசமோ குணங்களை வளர்த்து சத்துவ குணத்தை இல்லையா தலைசாயத்துல வந்து கூட போக வேண்டாம். நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம்னாக்க பகவானை தவிர இன்னொரு பதார்த்தத்தை போக்கியமாக நினைப்பதற்கு இல்லையா அவைகளை கை கொள்ள மாட்டோங்கிறது இல்லையா. இதெல்லாம் இல்லையா இவைகளுடைய சங்கல்ப மாத்திரம் பிரபத்திக்கு அங்கம். இவைகளுடைய ஆச்சரணமானது உத்தர காலத்தை செய்யப்படுகிறதால பகவத் கைங்கரியம். நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நாட்காலே நீராடி மையிட்டு எழுதோம் மலரிட்டு நாம் முடியும். மையிட்டு எழுதோம்னா என்ன அர்த்தம்? கண்கள்ல இல்லையா மையிட்டு எழுதும், கண்கள்ல மையிட்டு எழுதுவது, தலையில மலர் முடிப்பது, இவைகள்லாம் சாதாரணமாக விரத காலத்துல சரீர அலங்கரணம் கூடாதுங்கிறது இல்லையா. விரத தினங்கள்ல இல்லையா மலாபகர்ஷணம் பண்ணக்கூடாது இல்லையா. சார்த்தன்னைக்கு பல் தேய்க்க கூட கூடாது இல்லையா. கேவல தண்டூஷம் மாத்திரம் தான் இல்லையா. சரீரத்துக்கு எதையும் மலாபகர்ஷணம் சரீரத்தில் அழுக்க போக்கக்கூடியதான இல்லையா பதார்த்தங்களை கொண்டு தீர்த்தமாடக்கூட கூடாது. ஏன் விரதங்கள்ல விரத தினங்கள்ல எஸ்ய வத்திய கண்பத்யனாலம் முகாபவதி தாம் அபருத்திய எஜேத அப்படின்னு சாக்குது. விரத தினங்கள்ல சரீர அலங்கரணம் கூடாது. இப்ப இது இலட்சிகள் என்ன பண்றா, இவர்கள்லாம் கண்ணனை அடைவதற்கு கண்ணனையே உபாயமாக கொள்கிற ஒரு விரதத்தை நுட்டிக்கிறார்கள். அதான் பாவை நோன்பு. இவர்கள் அனுஷ்டிக்கிற பாவை, அதாவது முதல்ல இவர்கள் பாவை நோன்பு அனுஷ்டிக்கிறார்கள்னு இந்த கோபிகளுடைய பக்கத்துல இல்லையா விரதமாவது இல்லையா போஜன நிஷேதம் இல்லையா.
ஏதோ சரீர தாரணம் பண்ற அளவுக்கு இல்லையா சாப்பிடுறதை வெளிய ரொம்ப போஷணத்தை கொடுக்கக்கூடிய போக்கியமான பதார்த்தங்களை அதனால இவர்கள் விரதபங்கம் பண்ண மாட்டோங்கிறதுக்கு நெய்யுண்ணும் பாலுண்ணும் சொல்றாங்க. அத மாதிரி விரதத்துக்கு போஜன நிஷேதம் போல விரதத்துக்கு நாட்காலே நீராடின்னு எல்லா தினங்கள்லயுமே நித்திய நைவேத்திய கர்மாக்களை ஸ்நானம் தொடங்கி அனுஷ்டிக்கணும்னாலும் விரத தினங்கள்ல இல்லையா ஸ்நானம் தொடங்கினா நித்திய நைவேத்திய கர்மாக்களுக்கு ரொம்ப அதிக உபயோகம். விரதம் என்பது என்னன்னு கேட்டாக்க இல்லையா விரதத்துக்கு நல்லா திருடமாக ஏகாகிரமான மனசு வேணும். அது இல்லையா சுவாதகா ஸ்நானம் தொடக்கமான நித்திய நைவேத்திய கர்மாக்கள் விரதத்துக்கு அங்கமாக இருக்கு. இடைச்சிகள் பண்ணக்கூடிய விரதமானது இல்லையா விரதமானபடியினாலே போஜன நிஷேதத்தையும் இல்லையா அவர்களுக்கு போஜனம் என்ன தெரியும், நெய்யும் பாலும் தான் தெரியும். இடையர்களுக்கு இடைச்சிகளுக்கு அந்த நெய்யுண்ணும் பாலுண்ணும் நாட்காலே நீராடி இல்லையா மையிட்டு எழுதும் மலரிட்டு நாம் முடியும். மையிட்டு எழுதுவது மலரிட்டு முடிவது இவை போன்றுக்கே இவைகள் எல்லாம் இல்லையா நாங்கள் விரதபங்கமானவைகள். சரீர அலங்கரணமானது விரதத்துல கூடாதானபடினாலே மையிட்டு எழுதும் மலரிட்டு. மையிட்டு எழுதுவதாவது கண்கள்ல மையிட்டு அலங்கரிச்சுக்கிறது, மலரிட்டு முடிவதாவது இல்லையா நான் கேசங்களை திருத்தி அதுல இல்லையா புஷ்பங்களை சூட்டிக் கொள்வதான இப்படிப்பட்ட சரீர அலங்கரண கிரியைகள் எல்லாம் விரதபங்கமானபடினால விரதத்துக்கு உபாதானபடினால அவர்கள் செய்ய மாட்டோம்னு கிடைச்சி கொள்றது இல்லையா. மையிட்டு எழுதும் மலரிட்டு நாம் முடியும் அப்படிங்கறதெல்லாம் இனி இல்லையா இந்த மையிட்டு எழுதுவது மலரிட்டு முடிவது அப்படிங்கறதெல்லாம் இதெல்லாம் இல்லையா பரமபதத்துல போய் இவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியதான உபச்சாரம். ஒரு பிரபன்னன் தேகாவசானத்துல அர்ச்சிராஜ மார்க்கத்தின் வழியா போய் வேதாந்தத்தியை கடந்து பரமபதத்தை பிரவேசிப்பனாகில் அவனுக்கு சதம் மாலாஹஸ்தாக, சதம் அஞ்சனஹஸ்தாக, சதம் சூர்ணஹஸ்தாக, சதம் பனஹஸ்தாக, சதம் வாகோஹஸ்தாகான்னு வந்து அவர்கள் பண்ணக்கூடியதான அலங்காரங்கள். இனி இவ் அலங்காரங்களை இல்லையா அதாவது இது ஒரு கட்டிச்சிந்தனம். ஏன் அவர்களை நாம் பண்ண மாட்டோம், நமக்கு அவர்கள் இல்லையா அங்கு பண்ணக்கூடியவைகள் இல்லையா மையிட்டு சதம் இல்லையா அஞ்சனஹஸ்தாக, சதம் மாலாஹஸ்தாக இல்லையா மற்றவர்களுக்கு 5க்கு இது உபலட்சணம். நான் அங்கே இல்லையா அமானவன் கரஸ்பர்சத்தோட இல்லையா எம்பெருமானுடைய நியமனத்தோட அங்கு நமக்கு பண்ணக்கூடியதான மையிட்டு எழுதுவது மலருக்கு முடிவதை எல்லாம் இங்கே இல்லையா நாம் செய்ய மாட்டோம். ஆனா தலைவருக்கு ஒன்று போல அர்த்தம் இல்லை இல்லையா. இவைகள் எல்லாம் இல்லையா அலங்காரமாக அங்க பண்ணப்படுவதன்றி இல்லையா இங்க இவைகளை அலங்காரமாக கொள்ள மாட்டோம். எங்க மையிட்டு எழுதுவது மலரிட்டு முடிவதுங்கிறதெல்லாம் இல்லையா இவைகள்லாம் இவைகளுக்கு இப்ப புருஷார்த்தன்மையும் கிடையாது இல்லையா. அதாவது இல்ல மற்றதெல்லாம் தீர்த்தாமாட்டதுலாம் மையிட்டு எழுதுவதுங்கிறதானது இல்லையா அது ஒரு போக பிரகாரம் இல்லையா. மலரிட்டு முடிவது அப்படிங்கிறதானது இல்லையா அதுவும் இல்லையா இவைகள் எல்லாம் இல்லையா போகங்கள். இந்த போகங்கள் எல்லாம் இனி பரமபதத்தை போய் தான் மையிட்டு எழுது மலரிட்டு முடிவது என்கிற போகங்கள் ஒழிய இங்க இருக்கிற காலத்துல இது மையிட்டு எழுது மலரிட்டு முடிவதுங்கிறதுலாம் அவ ஸ்திரீகளான அப்படின்னால அந்த போகங்களா சொல்றா இல்லையா. இங்க ஒரு ஜீவனுக்கு இல்லையா மையிட்டு எழுதுவதாக இல்லையா இங்க கண்ணுக்கு மையிடுவது மட்டும் இல்ல, அஞ்சன சரீரத்துல இல்லையா அதுல லேபிக்கக்கூடியதான உயர்ந்ததான கண்டாதிகள் இருக்கு இல்லையா அவைகள் அஞ்சனம் தான் எழுதும். அத்தாக எதெல்லாம் சரீரத்துல பூசப்படுறதோ அதெல்லாம் அஞ்சனம் இல்லையா. அஞ்சன ரஸ்தாகவும் மால ரஸ்தைகளாகவும் அவர்கள் வந்து
இல்லையா பண்ணக்கூடியதான அந்த இல்லையா உபச்சாரங்களை நாங்க இங்க பண்ணிக்கொள்ள மாட்டோம் பார்த்து. இது கொஞ்சம் எப்படி ஒட்டுறது அப்படின்னு பார்க்கணும். ஏன் அதாவது நாம் இல்லையா பரமபதத்தை பெறக்கூடியவற்றை இல்லையா அவைகளைத்தான் உபச்சாரமாக கொள்ளுமே ஒழிய இங்கு இல்லையா சரீரத்துக்கு பண்ணக்கூடிய அஞ்சனம் மையிட்டு எழுத இல்லையா மலர் மைங்கிறதான் இங்கே அஞ்சனம் அர்த்தம். அஞ்சனம்னா கண்மைன்னு மட்டும் அர்த்தம் இல்லை, சரீரத்தை அட்டா சக்கராக சொல்ல முடியாது. சரீரத்துல இல்லையா பண்ணக்கூடிய அதாவது சரீர அலங்கரணமானது இல்லையா பரமபதத்துல அங்க உண்டாகக்கூடியதான இல்லையா அந்த சுத்த சத்துவமயமான சரீரத்துக்கு உண்டாகக்கூடியவைகள் தான் அலங்காரங்கள். அந்த அலங்காரங்களை இந்த புரிஞ்சு ஒரு ஓட்டை மாடம் இல்லையா புரிசு கிடைக்கின்றேன்னு சொல்லி இல்லையா இந்த சரீரத்தை அலங்கரித்துக் கொள்வதை தொண்டரை கூடிய நிந்திச்சிருக்க. ஏன் புரிஞ்சு ஒரு ஓட்டை மாடம் இதை இல்லையா கோலம் செய்து இதை அலங்காரம் பண்ணி புல்கோபு கிடைக்கின்றேன்னு இந்த பிராகிருதமான சரீரத்துக்கு அலங்காரங்களை தவிர்த்து இனி பரமபதத்தில் பண்ணக்கூடியதான அலங்காரங்களுக்கு காத்திருப்போம்னு காத்திருப்போம். அதாவது சரீர அலங்காரத்தை ஸ்பிருஷையத்து இல்லையா இந்த சரீரத்துக்கு 5 மோசம் பண்ணலாம் இல்லையா. நானா வெட்டி விட்டு நான் திரும்ப எடுத்துக்கலாம். வேற ஒன்னும் அஞ்சரன்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்ரீமெல்லாம் போட்டு முடியாது. அதனால மையிட்டு எழுதும் மலரிட்டு நாம் முடியும் செய்யாதன செய்யும் தீக்குறளை கண்டோம். செய்யாதன செய்யும் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா. செய்யாதன செய்யும் செய்யாதன யார் செய்யாதுன்னு நாம் செய்யும். நம்முடைய பூர்வர்கள் இருக்காலே வேலையார்கள் அவர்கள் செய்யாத காரியங்களை நாம் செய்ய மாட்டோம். புறத்தாழ்வானே இல்லையா ஒருத்தர் கேட்டார, சுவாமி நீர் தேவதாந்திரங்களை இவ்வளவு விலக்கி இருக்கிறே இல்லையா, பெருமாளை தவிர தேவதாந்திரங்களை இல்லையா தொழில் கூட கண்ணும் பார்க்காது இருக்கிறீரே, இதை செய்தார் ஆகாதோன்னு கட்டி அவர் செய்தாரா இல்லையா. செய்யாதன செய்யும். நம்முடைய பூர்வர்கள் பகவானை தவிர வேறொன்றை செய்தித்து கண் பார்த்து அறியாதவர்கள் ஆகினால் நாமும் அதை செய்ய மாட்டோம் கேட்டார். செய்யாதன செய்யும். செய்யாதன அர்த்தம் இல்லையா, எதை செய்யணும் கேட்டா இல்லையா அபிவா காரணா கிரகணே பிரயுக்தானி பிரயுக்தி ஏறன்னு சிட்டா கோபாத் அவிருத்த விதி சேத் அப்படின்னு சிட்டர்களுடைய அகோபம். சிட்டர்கள்னா யாரு, சர்வதா இல்லையா தர்மத்தையும் அனுஷ்டித்து அதர்மத்தை சர்வ பிரகாரத்தான விலக்கி இருப்பவர்கள் தான் சிஷ்டர்கள். ஏ விகிதம் குர்வந்தி ஏ நிஷித்தம் நைவ குர்வந்தி தே சிஷ்டா. நம்முடைய பூர்வர்கள்லாம் சிஷ்டர்கள் இல்லையா. பெருமாள் திருவுள்ளத்துக்கு உகப்பல்லாதவற்றை சாஸ்திரத்துல விகிதம் அல்லாதவற்றை ஒருபொழுதும் செய்ய மாட்டார்கள். சாஸ்திரத்துல விகிதமானவற்றை பெருமாள் திருவுள்ளத்துக்கு உகப்பானவற்றை ஒருபொழுதும் செய்யாது ஒழிய மாட்டார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் சிஸ்டர்கள். யார் சிஸ்டர்கள் அப்படின்னு கேட்டாங்க, நம்முடைய பூர்வாச்சாரியர்கள் இல்லையா, அவர்கள் தான் சிஷ்ட பரம்பரை. அப்படிப்பட்ட மேலையார் இல்லையா, அப்படிப்பட்டதான நல்லோர்கள் இருக்காளே அவர்கள் சிஷ்டர்கள். அவர்கள் செய்யாதன நாம் செய்யும். எப்பவும் சிஷ்டாச்சாரத்தை கடைபிடித்து ஒழுக வேண்டியது இல்லையா ஒரு பிரபந்தனுடையதானே இல்லையா. சிஷ்டாச்சாரம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா, ஒன்று சாஸ்திரத்தினால விகிதமாக, அது ஸ்மிருதிகளாலே இல்ல நல்ல விவரிக்கப்பட்டதாகவும் சிஷ்டர்களாலே அனுஷ்டிக்கப்பட்டதாகவும். வேதத்தினுடைய காரியம் அறிவிப்பதுதான். வேதத்தால் அறிவிக்கப்பட்டதை நல்லா விரித்து உரைப்பதுதான் ஸ்மிருதிகளுடைய காத்து. அந்த ஸ்மிருதிகளுக்கு அடுத்தபடியாக அவைகளை அனுஷ்டித்து காட்டுவது தான் சிஷ்டர்களுடைய காரியம். அதனால வேதத்துல சொல்லப்பட்டதெல்லாம் செய்திட முடியாது. வேதத்துல சொல்லப்பட்டவைகள்லாம் சிஷ்டர்களால் அனுஷ்டிக்கப்பட்டிருந்தால்தான் சொல்லும். ஸ்மிருதிகள்ல விரித்து சொல்லப்பட்டிருக்குங்கிறதால செய்திட முடியாது இல்லையா. ஸ்ருதிகளால் அறிவிக்கப்பட்டதாகவும் ஸ்மிருதிகளாலே நன்கு விவரித்து விளக்கப்பட்டதாகவும் இருக்கிறத சிஷ்டர்கள் அனுஷ்டித்த பிரகாரம் கொண்டுதான் நாம் அனுஷ்டிக்க முடியுமான காரணத்தாலே இவைகள் ரெண்டையும் காட்டு சிஷ்டாச்சாரமே பிரமாணம்.
ஏன் ஸ்ருதிகள்ல சொல்லப்பட்டவைகளுக்கு நாம அர்த்த நிர்ணயம் பண்ணி அனுஷ்டிக்க முடியாது. ஸ்ருதிகளுடைய அர்த்தத்தை ஸ்மிருதிகள் தான் தெளிவிக்க வேண்டும். ஸ்ருதிகள்னால தெளிவிக்கப்பட்டாலும் கூட இல்லையா கர்மாவுடைய சொரூபம் தெரியுமே வெளிய அதை அனுஷ்டிக்க வேண்டிய பிரகாரத்தை சிஸ்டர் அனுஷ்டிச்சு காட்டினா தான் தெரியும். அதனால செய்யாதன என்ன அர்த்தம், ஸ்ருதி ஸ்மிருதிகளிலே விதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட ருச்சி பரிகிரகீதமாக சிஸ்டர்கள் எல்லாம் பரிகிரகித்து அவர்களால் ஸ்வீகரித்து அனுஷ்டிக்கப்பட்டவைகள் இருக்கே அவைகளைத்தான் செய்வோம். இல்லையா சிஸ்டர்களால் அனுஷ்டிக்கப்படாதவை இல்லையா ஸ்ருதிகள்னாலும் விகிதங்களா இருந்தாலும் கூட அவைகளை அனுஷ்டிக்க மாட்டோம். சுவாமி தேசிகர் ரொம்ப அழகா இதுக்கு நியாயஸ்தானத்தை காட்டுற இந்த வேதத்துல சொல்லியிருக்கு. என்னன்னு கேட்டா கிரகத்துக்கு அதிதியானவன் வந்தார், அந்த அதிதியானவன் இல்ல அலபியமான அதிதியாக ரொம்ப மிகுந்த யோகியதை உள்ள அதிதியாக இருந்தால் அவனுக்கு கிரகத்தில் உள்ள கோருக்கு பசுன்னா வெறும் சாமானிய சப்தம் இல்ல, பசுமாடு தேனு இருக்கு இல்லையா பசுமாடு, அந்த பசுமாட்டை தம் பண்ணி அதனுடையதான வகையை எடுத்து அவனுக்கு மதுப்பர்க்கம் சமர்ப்பிக்கணும்னு சொல்றது. ஆமா ஆமா இது வேதத்துல விகிதம். அதனாலதான் பசுனா இல்லையா நாங்க தேனுன்னு சொல்லக்கூடியதான இல்லையா பசுமாடு இருக்கேன் மாட்டு இது வேதத்துல விகிதமா இருந்தாலும் அனாதிகாலமே யாருமே இதை அனுஷ்டிக்கல. ஏன்னா ருச்சி பரிகிரகீதங்கள் எல்லாமே ஏன் இது பிரபாவ விவசாதிகாரத்தை சுவாமி சாதிச்சிருக்க இது யாருமே அனுஷ்டிக்கல. அதனால இது சிஸ்டர்கள் யாரும் ருச்சி பரிகிரகி அவர்கள் இதை பரிகிரகித்து அனுஷ்டிப்பதில் அவங்களுக்கு ருச்சி இல்லாத காரணத்தாலே அவர்கள் விட்டார்கள். இதுக்கு இப்ப என்னாச்சுன்னா இது இப்ப செய்யக்கூடாது சுத்தியில சொல்லிடுறேன். ஏன்னு கேட்டா இதுக்கு அனனுஷ்டான லட்சணம் அப்பிராமான்யம் உண்டு. ஸ்ருதியினால சாதிக்கப்பட்ட பிராமான்யமானது இல்லையா அதை யாரும் அனுஷ்டிக்காத காரணத்தாலே முன்பு உள்ளவர்கள் அனுஷ்டித்தாதான பின்ன அனுஷ்டிக்க முடியும். அதனால இதை யாருமே ருச்சியினால பரிகிரகித்து அனுஷ்டிக்கப்படாததுனால இதுக்கு இப்போ இந்த ஸ்ருதியில இந்த வாக்கியம் இருந்தா கூட அது அப்பிரமாணம். அதுக்கு அப்பிரமாணியம் எதனால வருதுன்னு கேட்டாக்க இல்லையா சிஸ்டர்கள் அனுஷ்டிக்காததால் அனனுஷ்டான லட்சணம் அப்பிரமாணியம். இதனால என்ன தெரியுதுன்னு கேட்டா ஸ்ருதி ஸ்மிருதிகள்ல விதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட சிஷ்டாச்சாரத்துல அது அனுஷ்டிக்கப்பட்டு வராவிட்டால் ஸ்ருதி ஸ்மிருதிகளுக்கு அப்பிராமான்யம் சம்பவிக்குமே ஒழிய ஸ்ருதி ஸ்மிருதிகளால் சிஷ்டருடைய அனுஷ்டானத்துக்கு அப்பிராமான்யம் சம்பவிக்காது. இது அது ஆக்யா திலங்கனம் ஆகாது. ஏன்னு கேட்டா இல்லையா இது சாமான்யமா ஒருத்த அனுஷ்டிக்காம விட்டானா ஆக்யா திலங்கனமாகும். அந்த கர்மாவுடைய சொரூபம் சுத்தியில சுவாமி இல்லையா சில விஷயங்கள் நம்மளை பரீட்சிக்கிறதுக்காக கூட இது செய்யணும் சொல்லும் இல்லையா. சுதியினுடைய சுதியில உள்ளதான வச்சனம் மட்டும் விதாயகம் இல்லை, சுதியினுடைய தாற்பயம் தான் விதாயகம் இல்லையா. சுதியினால் சொல்லப்பட்டதான வெறும் சப்த மாத்திரம் வேற, அந்த சப்தத்தை சொல்ற சுதியினுடைய தாற்பயம் வேற. இப்ப சுதிகள் எடுத்தா சுதிகள்ல இல்லையா எத்தனையோ தேவதாந்தரங்களுடைய ஆராதனமான சுதியில அந்த ஸ்பஷ்டமாகவே சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனால் அவைகளெல்லாம் இல்லையா சுதியானது அதிகாரி பேதத்தை உடைய சுவாமி. திரைபுண்ணிய விஷயோ வேதாக நீ திரைபுண்ணியோ பகார்ஜுனன் கீதையில பெருமாள் 2வது அத்தியாயத்தை சொன்னா வேதத்துல இருப்பது பூரா நீ அனுஷ்டிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. வேதமானது ஒரு பலசரக்கு கடை. அதுல உனக்கு வேண்டாத விஷயங்கள் இருக்கும், உனக்கு வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்கும். உனக்கு வேண்டாத விஷயங்கள் ஏன் அதுல இருக்குன்னு கேட்டா வேறு சிலர் இருக்குது வேண்டியது. வேதத்துக்கு இல்ல எல்லாருடைய அதிகாரத்துக்கும் கர்மாக்களை விதிக்கணும். எப்படி ஒரு பெரிய பலசரக்கு போனா அந்த கடையில இருந்து ஏதோ புகையில இருக்கு அது இருக்கு அவைகள்லாம் நீ வாங்காம உனக்கு வேணுக்கப்பட்டதானே ஏதோ கற்பூர சாம்பிராணி திருவாரணத்துக்கு வாங்கி நீ நகர வேண்டியது இல்லையா. அந்த வஸ்துக்களை அபேட்சிக்க அதை வாங்குறது அவனுக்கு அந்த வஸ்துக்கள் அங்க வச்சு நிகம விபணிமத்தியே இல்லையா நித்திய முக்தானுசக்தான்
இந்த சுகிருத கர்மாவுடைய பரிபாகம். அதனால இவருக்கு இப்போ நல்லவர்கள் கிடைக்க வேண்டியதான ஒரு காலம் வருது இல்லையா? அந்த அப்ப சுகிருத பரிபாகம்ங்கிறதானது இவருக்கு ஏற்படுது. இந்த சுகிருத பரிபாகம் இவனுக்கு எப்ப ஏற்படுறதோ, எது இவனுக்கு இப்போ ரொம்ப சேயத்தை தரக்கூடியதான இல்லையா அவைகளை இவனுக்கு சம்பவிக்கக்கூடிய காலமோ, அந்த அந்த சுகிருத பரிபாக காலத்துல இந்த தயையானவங்க என்ன பண்றான் இல்லையா, இவன் கையில கிடைக்கிற சுகிருத பரிபாகத்தை கொண்டு ஏதான அல்ப விஷயங்கள்ல இது செலவிச்சுட போறானேன்னு சொல்லிட்டு இவன் சுகிருத பரிபாகங்கள் எல்லாம் இவனுக்கு திருவேங்கடமுடைய இடத்துல நாட்டத்தை உண்டாக்கி அவனை அடைய முடியாத பண்ணணுங்கிறதுக்காக அதுக்கு ஒரு திருஷ்டாந்தம் சொல்ல இல்ல. இந்த சுகிருத பரிபாகம் எப்பவும் வராது. சம்சாரத்தை நான் பண்ற சுகிருதம் ரொம்ப குறைச்சல், துஷ்டங்கள் தான் அதிகம். அதனால சுகிருத பரிபாகம் ஏதோ ஒரு கால விசேஷத்துல ஏற்படும் இல்லையா? மாசமா சம்பளம் வரும், ஆனா அந்த சம்பளம் செலவழிச்சு போடும். போனஸ்ன்னு ஒரு உத்தீர்ணமான ஒரு அமௌண்ட் கிடைக்கும். அந்த உத்தீர்ணமான ஒரு அமௌண்ட் கிடைச்சு கொண்டதான் அதுக்கு இதை வாங்கலாம் அதை வாங்கலாம்னு ஒரு இதோட இல்லையா கடைக்கு போகும். அந்த கடைக்கு போகும்போது என்ன பண்றான்னா, இவன் அங்க போய் ஏதாவது அல்பமான வஸ்துக்கள்லாம் வாங்கிட்டு போறா. நல்லா உசந்துதானே என்னைக்கும் நின்று பறந்துடக்கூடியதான மகா ரத்தங்களை எல்லாம் வாங்கணும் அப்படின்னு இவருக்கு தோணும். அதுக்கு என்ன பண்ணா அப்படின்னு கேட்டாக்க நிகமணி விற்பனை பற்றியே நித்திய முக்தான்னு சொல்றோம். இந்த தயாதேவி இருக்கா இல்லையா, இவனுக்கு இந்த சுகிருத பரிபாகமானது இல்லையா கைப்பற்ற உடனேயே இவர் போய் நிகம விற்பனை மத்திய, இது சாதாரண விற்பனைனாக்க இல்ல பெரிய மார்க்கெட்டு பல வஸ்துக்களுங்க, அதுல நிகம விற்பனை மத்தியன்னா வேதமாக பெரிய மார்க்கெட். அதுல என்னென்ன கிடைக்கிறது, அதுல ஐஸ்வர்யம் கிடைக்கிறது, அதுல கைவல்யம் கிடைக்கிறது, அதுல சுற்றமான எவ்வளவு பலன்கள் கிடைக்கிறது. கடைசியில் அதுலயே இல்லையா மோட்சத்துக்கான இல்லையா சித்தோபாயமான பகவானும் இருக்கிறார். அதனால இவர் என்ன பண்றா, இவன் கையில பணம் கிடைச்சு சொன்ன உடனே இல்லையா அவங்க போய் நேர மார்க்கெட்ல போய் நானா ஜுவல்லரி வாசல் நிற்கிறான். வேற எங்கேயாவது போயிட போறேன்னு ஏன் அவன் உயர்ந்த வஸ்துல வாங்கறதுக்கு ஈடுபடுத்துறது போல தயாதேவியால் இந்த நிகம விற்பனை மத்தியே நித்திய முக்தானு சத்தம், நித்திய தூரிகளும் முக்தர்களும் ரொம்ப ரத்னம் போல வைத்து அனுபவிக்கக்கூடியதான அந்த திருவேங்கடமுடையார இல்லையா இவன் அபேட்சித்து பெற வேண்டும் என்பதற்காக தயாதேவி அந்த நிகம விற்பனை மத்தியத்துல போய் நிற்கிறார் அப்படின்னு 39வது ஸ்லோகம். அப்படி இல்ல சுவாமி, நான் சொல்ல கேட்க இல்லையா, வைசுதேவத்தை விட்டவர்கள் சிஷ்டர்கள் இல்லை. ஆனால் அவர்கள் விட்டத்தை கொண்டு பாருங்க, அனுஷ்டானத்துக்கு தான் சிஷ்டர்கள் அவசியம், அனுஷ்டானத்துக்கு சிஷ்டர்கள் அவசியம் இல்லை. யுக தர்மம் இல்லை இது. யுக தர்மம்னாக்க கலியுகத்துல வைசேவம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு விதிச்சிருந்தால்தான் அது யுக தர்மம். இன்னைக்கு பண்றவா எண்ணிக்கை பண்ணாதவா எண்ணிக்கை அதிகமாயிடுதான், இன்னைக்கு சிட்டர்கள் அல்லாதவர்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாயிடுதான் அர்த்தமே வெளிய. இப்ப பண்ணாதவர்களை கொண்டு சிட்டாச்சாரத்தை சொல்ல முடியாது. சுவாமி பண்டவர்கள் மொத்தமா கம்மியா இருக்கிறதுங்கிறது சுவாமி எல்லாரும் பண்றதுதான் சிட்டாச்சாரம் சொல்ல சுவாமி. இன்னைக்கு சிட்டர்கள் தான் அனுப்பிச்சிருந்தாலும் நாளைக்கு சிட்டர்கள் அனுப்பிப்பாரு. சிட்டர்களா இருந்தா அனுஷ்டிக்காதவர்கள் சிட்டர்கள் அல்ல. அதனால ஒருத்தர் அனுஷ்டிக்காதத பிரமாணமாக கொண்டு நாம் அனுஷ்டிக்காம விட்டோம்னா அது சிட்டாச்சாரம் அல்ல. சிட்டர்கள் அனுஷ்டித்ததை கொண்டு அனுஷ்டித்தால்தான் அது சிட்டாச்சாரமே வெளிய இல்லையா. ஏற்கனவே சிட்டர்களால் அனுஷ்டிக்கப்படுகிற காரியங்களை விட்டவர்கள் சிட்டர்கள் ஆக மாட்டார். அதனால வைஷ்ணவம் பண்ணாமல் இருக்கிறது சிட்டாச்சாரமும் ஒரு நாள் ஆயிடாது. ஏன் கேட்க கேள்விக்கு நான் சொல்ற பதில் சரியான்னு தெரியல, அதனால கேள்வி என்ன கேட்க அந்த கர்மாக்கள் விட்டு போறதுக்கான சந்தர்ப்பம் இருக்கு. ஆனா அந்த கர்மாக்களை விடுவதற்கு சிட்டாச்சாரம் காரணம் இல்லைன்னு சொல்றேன்.
சிட்டர்கள் விட்டாதான் அப்பிரமாண்யம், நம்ம விட்டு அப்பிரமாண்யமாகாது. சிட்டர்கள் கம்மியாயிட்டாலும் சிட்டர்கள் இல்லாம விட மாட்டார்களே இல்லையா? சிட்டர்கள் நிறைய இருக்கணும்னு நான் சொல்றது இல்லையா? சிட்டர்கள் இருக்கணும். ஏன் கலியுகங்கிறதுனால சிட்டர்கள் குறைஞ்சி சிட்டர்கள் இல்லாம விட மாட்டான். சுவாமி சாத்தியோபாய சோதனாதிகாரத்துல பக்தி யோகத்துக்கு கலியுகத்து அதிகாரிகள் கிடையாதுன்னு சொல்லக்கூடாதுங்கிற. சுவாமி அதான் சுவாமி அதையே அப்ப சிட்டாச்சாரத்தோட அதையே கலியுகத்தினுடைய தோஷத்தினால கர்மாக்கள்லாம் அழிய போகுதுங்கிறத எதுக்கு சிட்டாச்சாரத்தோட கம்பேர் பண்ணணும்? திருவிழா புரியுமான சிட்டர்கள் கம்மியாகிட்டு போட்டோம் சுவாமி. சிட்டர்கள் இருப்பது அதனால இப்ப சிட்டர்கள் அல்லாதவர்கள் ஒரு காரியத்தை அனுஷ்டிக்காததுனால அதுக்கு அப்பிராமான்யம் வராது. சிஷ்டாக்கோப்பே அபிவருத்தமிதிக்கே அபிவா காரணாகிரகண பிரயுக்தானி. இதான் நாம சிஷ்டாச்சாரம் சொல்றது மீமாம்சர்கள் நிரூபிக்கிறதான பிரகாரம். எவர்கள் விகிதமான கர்மாக்களையே பண்ணி எவர்கள் விகிதமான கர்மாக்களை பண்ணாதிருக்கிறார்களோ அப்படிப்பட்ட சிஷ்டர்களாலே இல்லையா அனுஷ்டிக்கப்படுவதற்கு அது பிராமான்ய நிர்வாகம். இப்படிப்பட்ட சிஷ்டர்களால அனுஷ்டிக்கப்படாத ஒழிவதுதான் அப்பிராமான்ய நிர்வாகம். எல்லாரும் அனுஷ்டிக்காமல் விட்டா பல பேர் சிஷ்டர்கள் அல்லாதவர்கள் பல பேர் அனுஷ்டிக்காமல் விட்ட காரணத்தால் அதுக்கு அப்பிராமான்யம் வராது. கர்மாக்கள் இல்லையா? இப்போ சுவாமி ஒரு 100-200 வருஷத்துக்கு முன்னால இருந்ததை காட்டிலும் இப்போ ஒரு 50 வருஷத்துக்கு முன்னால கர்மாக்கள் ரொம்ப அனுஷ்டானம் குறைஞ்சிருந்தது. இப்ப என்னமோ தெரியல, இப்ப திரும்பியும் அதை காட்டிலும் அதிகமாயிட்டு வருது. எவ்வளவு கிராமூஜன ஆபீஸுக்கு போறவாள்லாம் கூட வைத்தியம் பண்ணிட்டு போறாங்க. ஏன் விவாகமானால் இல்லையா உடனடியா அதுக்கு மேல காலத்தை பிரயம் பண்ணாமல் உடனடியா வைஷ்ணவ உபதேசம் பண்ணி கிரகஸ்தனால் வைஷ்ணவம் பண்ணணும். அது மாதிரி பண்ணணும். அமெரிக்கால வைஷ்ணவம் பண்ணிட்டு போறா எல்லாரும். ஏன் அமெரிக்கால இன்னைக்கு வைஷ்ணவம் பண்ணாதவா கிடையாது. எல்லாரும் இங்க வரும்போது சேல்ஸ்தானம் பண்ணிட்டு வந்து இங்க வைஷ்ணவ உபதேசம் பண்ணிட்டு போறான். ஆசையா பண்ணிட்டு போறான். இல்ல விலங்கு சொல்றேன். அவளுக்கு எவ்வளவோ மனசுல வேதம் இருக்கு. இது மாதிரி ஊரை விட்டு வந்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவ எல்லா கர்மமும் வச்சுக்கிறான். அமெரிக்கால சஞ்சானம் பண்ணாத பிராமணன் கிடையாது. அமெரிக்கால வைஷ்ணவம் பண்ணாத கிரகஸ்தன் கிடையாது. அதனால எங்கேயோ ஒரு அவள்லாம் திருப்பி இங்க வரும்போது இங்கேயும் அது சிஷ்டாச்சாரமா வந்துடும். அதனால சிஷ்டர்கள் அல்லாதவர்கள் ஒரு கர்மாவை விட்ட காரணத்தால அந்த கர்மாவுக்கு அப்பிராமான்யம் வராது. சிஷ்டர்கள் விட்டாதான் அப்பிராமான்யம் வருங்கிறதா சொல்ல. ஏன் சிஷ்டர்களான பூர்வர்கள் அனுஷ்டிப்பதையே அனுஷ்டிப்போம். சிஷ்டர்களான பூர்வர்கள் அனுஷ்டிக்காதவற்றை அனுஷ்டிக்க மாட்டோம். ஏன் செய்யாதனை செய்யும். தீக்குறளை சென்றோரும். தீக்குறளை அப்படிங்கிறதானது ஒரு துஷ்டமான வாக்கு விவகாரம். வாயால சொல்லக்கூடியவற்றில இல்லையா வாக்கால சொல்லக்கூடிய தர்மங்கள் அநேகம் இருக்கு இல்லையா. ஜீவந்திமாம் யதா ராம இல்லையா சம்பாவயதி கீர்த்திமான் ஹனுமத்ததா வாச்சா வாச்சா தர்மம வாத்முகி இல்லையா. வாக்குனாலேயே இல்லையா தர்மத்தை அனுப்பிச்சுலாம் இல்லையா திருவடியே உமக்கு அது கிடைச்சிருக்குன்னு சீத்த சொல்ற. அல்ல வாச்சா தர்மம் வாக்குனாலேயே தர்மங்களை அனுஷ்டிக்கலாம். ஆனால் வாக்குனால இல்லையா அனுஷ்டிக்கக்கூடிய அதர்மங்கள் இருக்கு, தவிர்க்க வேண்டியவைகள் இருக்கு இல்லையா. பருஷாதிவாத பரிவாத பைசுனம் பருஷம் அதிவாதம்
இல்லையா? பாருஷ்யம்னா என்னத்தம்? கொடுஞ்சொற்கள் பேசுறது இல்லையா? இறந்தவர்க்கு இல்லையே என்று நெடுஞ்சொல்லால் மறுத்த நீசனை வந்து யாச்சிக்கிறவனுக்கு இல்லைன்னு ஒரு வார்த்தை பதில் சொல்லலாம். அவன் மனசு புண்படாதவர். அவனுக்கு எப்போதாலும் இதே வேலை உனக்கு யாச்சகம் பண்ண பண்ண மாட்டியா, நீ உழைச்சி சாப்பிட மாட்டியான்னா சில பேர் அவன்கிட்ட பெரிய லெக்சர் கொடுப்பான் இல்லையா? அது அது தவிர்க்க வேண்டிய பாருஷ்யம் தவிர்க்க வேண்டியது இல்லையா? இனிய உளவாக இன்னாற்றல் கூறல் கனி இருப்ப காய் கவர்ந்ததுன்னு தமிழ்ல கூட சொன்னான். அதனால யாருக்கும் பருஷமான வார்த்தை வச்சனே காதலிந்ததா எல்லாத்தையும் சத்தோஷமா பேசிப்போமே இல்லையா? கையில் இருக்கிறதுக்கு புடுந்தாக்க நம்மளால கொடுக்க முடியாது இல்லையா? எல்லாரும் சத்தோஷம் ஒருத்தருக்கும் கடுமையான வார்த்தைகள் பேசாம இனிமையா வார்த்தை சொல்லலாம். அதுதான் பரம தர்மம். அதனால கடுஞ்சொல் கூறுதல் அப்படிங்கறதானது பருஷம் அப்படிங்கறதானது இல்லையா ஒரு ஊற்றி தோஷம். அதிவாதம், அதிவாதம்னா எனது மிகப்படுத்தி பொய்யாக பேசுறது இல்லையா? அப்புறம் உண்மைதானே அதுல இருக்கிற அடிப்படையில் இருக்கிற ஏதாவது உண்மை இருக்கலாம், அது அசலா இல்லையா ஏமாறும்படியாக ஒரு விஷயத்தை அதிவாதம் பண்றது இருக்கு இல்லையா? எக்ஸாஜரேஷன், இது ஒரு தோஷம். அதிவாதம் இல்லையா? பரிவாதம், பரிவாதம்னாக்க இல்லையா அகலார பத்தி இல்ல ஒரு தூக்கி பேசுறது. பரிவாதம்னா இல்ல தூற்றுதல். என்னவா இருந்தாலும் இவர் வாயில யாரை பத்தி நல்லதே வராது, அது பரிவாதம். அதே பைசுனம், பைசுனம்னா என்ன அர்த்தம்னா இல்ல ஒருத்தர் இல்லாத இடத்துல அவர்களை பற்றி கோல் சொல்றது இருக்கேன், அது பைசுனம். ஒருத்தர் இல்லாத இடத்துல அவரை பற்றி ஆனவன் ஒரு ரொம்ப அற்புதமா ஒரு நல்லதுதான் பாக்குறேன் இல்லையா? ஒருத்தரை பத்தி ஏதாவது பேச இருந்ததுன்னா அவ இல்ல இங்க அவளை பத்தி பேச வேண்டாம், அவ இருக்கும் போது பேசிக்கலான்னு பேச. சாமானிய மனுஷரா இந்த ஆசிரமத்தை ஸ்வீகாரம் பண்ணி இன்னைக்கு சர்வம் அவர் கையில இல்ல எல்லாத்தையும் தன் கையில வச்சிருந்து எல்லாத்தையும் எல்லாரும் பின்பற்ற முடியாத ஒரு யோகிகள் தகுதியாக அவர்கிட்ட இருக்கிற நல்ல அம்சங்கள் கூட நான் சொல்லி அப்படிப்பட்டதான ஒரு அசைக்க முடியாத சில கொள்கைகள். அது என்னன்னு கேட்டா ஒருத்தர் இல்லாத இடத்துல அவன் பத்தி அவளை பத்தி நல்லதோ கெட்டதோ அவன் இல்லாத இடத்துல அவளை பத்தி பேசக்கூடாதுன்னு ஒரு விருத்தம். எதுவா இருந்தாலும் அவன் எதுவும் அவளுக்கு முன்னால் தான் பேசணும் அவளை பத்தி. அது மாதிரி அப்படி இல்லாம குரலை அப்படின்னாக்க என்ன அர்த்தம்? குரலைனாக்க ஒருத்தரை பத்தி அவர்கள் இல்லாத சமயத்தை வார்த்தை சொல்லுது. தீக்குறளை அப்படின்னா அவர்களுக்கு தீங்கு உண்டாகும்படியா வார்த்தை சொல்லுது. அப்படிப்பட்ட தீக்குறளை ஓதும், தீக்குறளை சென்று ஓதும். தீக்குறளை ஓதுவது இல்லையா தப்பு. அது என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க ஒருத்தர் கேட்டா அவர் தப்பு உண்டாருந்தா சொல்லலாம்ங்கிறது கூட ஒரு பாதி ஒத்துக்கலாம். தீக்குறளை அதுக்கு அவசியம் இல்லாத போது நாமா சென்று பிரவர்த்தித்து ஓதுவது அப்படிங்கறதானது இப்ப தீக்குறளை சென்று ஓதவும் இல்லை இல்லையா? இது ஒரு காலத்துல ஒரு அர்த்தம் பண்ணி மாட்டினார் முழுசாத அப்புறம் இல்ல தீக்குறள்ங்கிறது இல்ல திருக்குறள், அந்த தீக்குறளை சென்றோதவங்க இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அது தீக்குறளை சென்றோதவங்க இச்சு இருந்தாதான் தீக்குறளை. குறள்ங்கிறதுக்கு மேல ரெண்டாவது பக்தி இருந்ததுன்னா ரெண்டாம் வேற்று இருந்தா அப்புறம் இல்லையா அந்த சகார ஒற்று இருக்கும். தீக்குறளை சென்றோதவங்க இங்க பாக்குறது தீக்குறளை சென்றோதவங்க தான், இச்சு கிடையாது. தீக்குறளை சென்றோதவங்க சொல்ற அப்படியா சொல்லிக்கிறா என்ன? தீக்குறளை சென்றோதவங்க அதாவது என்னக்கும் செய்யாதன செய்யோம் அப்படிங்கறதானது இல்லையா செய்கையாலே அனுஷ்டானத்தாலே சரீரத்தாலே இல்லையா சிற்றர்கள் அனுஷ்டிக்க மாட்டோம். இரண்டாவது வாக்கினாலே தீக்குறளை சென்றோதும் பிறருக்கு தீமை வைக்கக்கூடியதான பைசுனாதிகளான கோல் சொல்லுதல் போன்றவைகளை செய்ய மாட்டோம். தீக்குறளை சென்றோதும் ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கைகாட்டி உயுமாறு எண்ணி உகந்தேன். இது சொல்லிட்டு இந்த பாசத்தை அப்படியே இப்போ சப்தார்த்தமா சொல்லியிருக்கேன். அதனால சில இடங்கள்ல ஒட்டும் ஒட்டாது. இதுக்கு அப்படியே அனுசூதமா ஒவ்வொரு பதத்துக்கும்
எப்படி ஆண்டாளுடைய திருவுள்ளமாக எப்படி பிரபத்தியும் பிரபத்தியினுடைய அங்கங்களும் பிரபத்தின் உத்தரகால கிருத்தியங்களும் சாஸ்திரிய நியமனங்களும் புருஷார்த்த காட்டையும் எல்லாம் இந்த பாசுரத்தை எப்படி வருதுங்கிறத விசாரம் பண்றேன். நான் கடைசியில் என்னவோ சொல்லணும்னு என்னவோ சொல்லிடல. இங்க உட்கார்ந்து வரமாட்டேங்குது. நாளைக்கு காலம்பரை 7:30 மணிக்கு. நாளைக்கு சாயந்தரம் நாளைக்கு 3 மணிக்கு வச்சுப்போம். 3 இல்ல 3 மணிக்கு சொல்லுங்க. அதுக்கப்புறம் 3 மணிக்கு அங்க ஒரு கீதா பாஷ்யம் இருக்கு. ஆமா, இங்க 3லேருந்து 4:15 வச்சுட்டு 4:30 மணிக்கு அங்க போட்டு போனோம்னாக்க 4லேருந்து 5:30 வரலும் கீதா பாஷ்யம். நமக்கு கீதா பாஷ்யம் வெள்ளிக்கிழமை இருக்கும். திரும்பி வியாழக்கிழமை ஒன்றும் காலக்கிழமை ஒன்றும் இல்லாம அவளுக்கு திரும்பி அந்த பிஹெச்டி கேண்டிடேட்ஸுக்கு வியாழக்கிழமை வச்சுனாங்க. இருக்குதான் ஐயன் ரொம்ப கஷ்டப்படுவான். ஐயன் எல்லாத்துக்கும் ஐயன் மாதிரி நான் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஐயன் எல்லாத்துக்கும் தலையாட்டி விடுவேன். மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டேன். அப்புறம் கணக்கு திண்டாடுறத பார்த்தா நமக்கே கஷ்டமா இருக்கு. ஐசிங்கப்பட்ட கஷ்டம் நான் படல, அதோட கொஞ்சம் குறைச்ச கஷ்டம் தான் வருவேன். டெல்லி வாங்க ஐஐடியில போய் அந்த ஸ்டாப்ல இறங்கி உள்ள 2.5 கிலோமீட்டர் 3 கிலோமீட்டர் ஐஐடி பாட்டே எவ்வளவு தூரம் இருக்குள்ள பந்தர்குடி ராமந்தராச்சாரியன் நடந்த வாசலுக்கு போவாங்க. வையத்து வாழ்வீர்கள் நாமும் நம்பாவைக்கு செய்யுங்கள் ஜெகல் கேளீரோ பார்க்கடலுள் வையத்து என்ற பரம நடிவாடி நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் ஆட்காலே நீராடி மையிட்டெழுதோம் மலரிட்டு நாம் முடியோம் செய்யாதன செய்யோம் தீக்குறளை செல்லோதோம் ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கையாட்டி உய்யுவானி ஓந்தேலோர் என்பாவாய் போத பிறந்தவோர் கோவிந்தன் வாழுவோர் ஜோதி மணிவானம் தோன்றும் போர் நீதியால் நல்ல பக்தர் வாழும் போர் நான்மறைகளோடு போர் தில்லி புத்தோர் வேதப்போனோர் பாதகங்கள் வியர்க்கும் பரவனடி காட்டும் வேதம் அனைத்துக்கும் வித்தாகும் போது தமிழ் ஈழிந்து வைந்து மரியாத வானிடரை வையம் சுமப்பதும் வம்பு திருவாடி பூரத்து சகத்து வித்தாள் வாணியே திருப்பாவை 30 ஜப்பினாள் வாணியே பெரியாழ்வார் கற்றெடுத்த பெண்பிள்ளை வாணியே பெரும்போதூர் மாமுனிக்கு 143 வைத்தாள் வாணியே உயரங்கி உகந்தளித்தாள் வாணியே மறுவாரும் திருமந்தி வளநாடி வாழியே மண்புதுவை நகர்கோதை மலர்பதங்கள் வாழியே சடமக மணிநீலா காது கல்காரகஸ்தனவர நவிதாங்கி சாந்திர வாத்சல்ய சிந்து அழக வினிகிதாபி சக்தி ராகிருஷ்ணநாதா விரசு விதிகோதா விட்டு சித்தாத்மஜானா கவிதார்க்கிக விம்மாஜ கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமः வாதி சிவ இரோபங்க பஞ்சான்ன பராக்கிரமன் வெங்கடநாதான் எத்திரம் விஜேதாம் புவி ஸ்ரீராமானந்த சித்தாந்த நிர்தாரண துரந்தர ஆதிபன் நடகோபாகிய யதீந்திரோ ஜெகதாத் புவி ஸ்ரீமதே ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ நுசன்மதிய பாதுகா சேவக ஸ்ரீமன் ஸ்ரீ நாராயண யதீந்திர மகாதேசிகாய நமः ஸ்ரீமதே ஸ்ரீமன் ஸ்ரீ ரங்கநாத யதீந்திர மகாதேசிகாய நமः.